journey. Today we are all blessed to interact as well as to get some relevant and most authentic information which will be really useful for your civil services journey. Today in this session, Mr. Rajah Mohaideen, who has secured All India rank 7th in 2025 exam, is going to discuss about the how one should prepare for the mains, how one should write the mains answer, how one should use the resources, what kind of resources you should use, what kind of things you should avoid, how you have to structure the answers, everything you are going to learn from the topper. The topper, the one who has secured already 7th rank, is not that easy. As I told you earlier, in the last 15 years, hardly 6 to 7 members have secured in the single digit from Tamil Nadu. First, Priyadarshini, almost 14 to 15 years before, she secured first rank. Then Swalakshmi, after 10 to 15 years, second rank this year. And 5th rank and 6th rank, 7th rank, these 3 ranks were occupied by, received by Charusri, then Dr. Arun Tambraj, then Dr. Prabhu Shankar, again another Dr. Rajah Mohaideen. So, top 10 la the single digit rank வாங்குறவங்க பெரும்பாலும் டாக்டராக இருக்காங்க. ஓகே, 6 பேரில் 3 பேர் டாக்டருங்க. எஸ், ஐ திங்க் இவங்க சாரஸ்ரீலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஃபீல்டில் இவங்க எடுக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன? ஹவு தே வெர் ஏபிள் டு அச்சீவ் இட். ஸோ இதை ஒரு ரொம்ப கேஷுவலாக உங்களுக்கு அவருடைய மொத்த அனுபவத்தை இந்த 3 மணி நேரத்தில் இஸ் கோயிங் டு டீச் யூ. நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஆரம்பத்திலேயே இது போல் ஒரு செஷன் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம். மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ். தேங்க்யூ ராஜா. நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணி ராஜாவை நம்ம வெல்கம் பண்ணலாம். வேணா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது இம்போர்ட் பண்ணணும்ல சார்? புரியல. ஓ, அது போர்டு. ஓகே. எஸ். எஸ். ஓகே. ஓகே. இது பண்ணிவிட்டு இது பண்ண. சரி சரி. ஓகே சார். ஓகே. ஓகே சார். ஸோ குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். யா, ஸோ I heard that you guys are like freshers to this field, right? So you will be starting from now onwards and you will be most probably giving 2027 attempt, right? So that is about it. Anna, it's a good thing that you guys are starting with mains from the get-go onwards. Why is mains much more important as compared to your prelims? Like, any ideas why is that so? Another? Exactly. So that is the very basic simple reason. Mains marks எப்படி இருக்கோ அந்த பொறுத்தளவுக்கு தான் you will be getting your ranks, obviously. பார்த்தீங்கன்னா my prelims this. Okay, I'll tell a brief about my journey as well. I first gave my first attempt in 2023. Okay, prelims இதில் clear ஆகல. Then second 24ல prelims clear ஆகல.
then third was in 2025. So I was able to get 7th rank this year, right? So this shows that prelims is just about, entering into the race. ஓகேவா, நம்ம ரேஸில் நுழைஞ்சிட்டோன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம மெயின்ஸில் ப்ராப்பராக இருந்தோன்னா, ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தமிழ், ரைட்? ஸோ நம்ம மெயின்ஸில் ப்ராப்பராக இருந்தோன்னா நமக்கு எப்போ ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகுதோ அந்த வருஷம் வில் கெட் இன் டு டாப் 10 ஆர் டாப் 100. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் இட். ஸோ அதனால தான் மெயின்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ப்ரிலிம் ஸ்கோர் ஆஃப் 2025 in which I cleared was just 97 marks. Cut off was 92. So it is hardly a matter of 2 questions. So 2 question நான் தப்பா போட்டிருந்தேன்னா maybe I would have been out of the list. I would not have written mains this year. But I was lucky enough to clear it. So I was able to write mains and I got this rank. So the aim should be to clear prelims, not with a very high mark, because nothing is going to happen with this marks. People who might have gotten more than me would have failed in mains. But it doesn't matter. So அவங்கள்ட்ட போயிட்டு we won't be asking நான் வந்து 120 marks 130 marks prelims எடுத்துட்டேன். It doesn't matter. So நம்ம aim should be to clear prelims somehow and then write mains. And the one single thing that helped me to get 7th rank is because இந்த 2 prelims அப்புறமும் I started doing mains தான் ஃபுல்லா. இன்ஃபேக்ட் இந்த ப்ரிலிம்ஸ் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகாதது காரணம் நான் டூ மச் ஆஃப் மெயின்ஸ் ஃபோக்கஸ்டாக ஸ்டடி பண்ணிருந்தேன். ப்ரிலிம்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதனால ஐ அகைன் ஃபெயில்ட். தேர்ட் அட்டெம்ப்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக மெயின்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஜான்வரி 2025 ப்ரிலிம்ஸ் ஆரம்பிச்சனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிளியர் ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ் வெல். மெயின்ஸும் வந்து நான் 2 இயர்ஸாக போட்ட எஃபர்ட்னால ப்ளஸ் தேர்ட் இயரும் போட்ட எஃபர்ட்னால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் திஸ் ரேங்க். ஸோ 3 இயர்ஸ் நான் கிட்டத்தட்ட ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் சோன்லி ஃபார் மெயின்ஸ் தான். 1 இயர் நமக்கு எப்படியாச்சும் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகிட்டா வில் கிளியர், அந்த மெயின்ஸும் கிளியர் பண்ணிடுவோங்கிற அந்த ஒரு பிலீஃப் நமக்குள்ளே இருந்து அதை நம்ம ஜேர்னியை நம்ம கண்டினியூஸாக மெயின்ஸில் எஃபர்ட் போட்டுகிட்டே தான் இருக்கணும். பிகாஸ் என்ன ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகலைன்னா வி ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ப்ரிலிம்ஸ் இட் செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் 1 இயருமே ப்ரிலிம்ஸ்க்கு நம்ம எஃபர்ட் போட்டு படிச்சுட்டு இருப்போம். அப்படி பண்ணாமல் மெயின்ஸ் தான் முக்கியங்கிற அந்த ஒரு லாங் டேர்ம் கோல், அந்த லாங் டேர்ம் கோலை வந்து நீங்கள் மேஜராக உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும், சரியா? ஸோ ஃபார் திஸ் ஹேவிங் திஸ் லாங் டேர்ம் கோல் ஆஃப் கிளியரிங் மெயின்ஸ், அது நீங்கள் இப்போத்துலேருந்தே யூ ஹேவ் டு புட் இன் தட் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் வாட் தேர் டூயிங் ஹியர் அட் கிங் மேக்கர்ஸ் as well, which is very appreciable. அவங்க வந்து they have a different method which is basically they're starting with mains for you guys, which is good in my opinion. Okay, so இப்போ மெயின்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு why is it importantங்கிறத பார்த்துட்டோம் இல்லை? அதே மாதிரி இன்னொரு ரீசனும் இருக்குது why mains is important to start a bit early, answer writing particularly. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து you won't be used to answer writing, right? Because என்னோட மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து எப்படின்னா லைக் we write a lot of answers even during college. ஸோ அந்த டயத்துலேருந்து we writeங்கிறனால I had a basic understanding of how to write answers even during my undergraduate days. பட் உங்களுக்கு வந்து லைக் மெனி ஆஃப் யூ வுட் நாட் ஹாவ் தட் ஹேபிட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஆன்சர்ஸ். கடைசியாக நம்ம 12th போர்டு எக்ஸாம்ஸில் எழுதியிருப்போம், ஒரு 3 hour எக்ஸாம் இல்லைனா 2 hour எக்ஸாம். அதுக்கப்புறம் காலேஜில் வி வுட் நாட் ஹவ் ரிட்டன் மச். ஐம் நாட் ஷூர் அபவுட் ஹவு engineering ஒர்க்ஸ், பட் engineeringல மேபி யூ வுட் நாட் ஹவ் ரிட்டன் அ லாட், ஆர் மேபி இன் அதர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் யூ வுட் நாட் ஹவ் ரிட்டன் அ லாட். மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருந்தீங்கன்னா யூ வுட் பி ரைட்டிங் அ லாட் இன் தி எக்ஸாம். ஸோ அதனால் ஐ ஹேட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இன் தி 5 years that I did MBBS as well. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு வேரிட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கும் ஆன்சர் ரைட்டிங் பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே இது பண்ண ஆரம்பித்தாதான் பை தி எண்ட் ஆஃப் 1 year நீங்கள் இப்போ 2027 தரதுக்கு 2027 மெயின்ஸ் தரதுக்கு யூ கேன் பி ரெடி. ஓகேவா? 2027 mains will be in August of 2027, which is hardly like 1 year down the line. So இந்த ஆகஸ்ட்டில் நீங்கள் ரெடி ஆகிறதுக்கு இப்போத்துலேருந்தே we should be putting in efforts. So that is the point of starting answer writing this early. Okay, so this is the basic importance of it. This is my score sheet. Okay, so இதில் வந்து if you look at it, நான் வந்து மேஜராக ஜிஎஸ்ல தான் ஐ ஹேட் புட் இன் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஜிஎஸ் 1, 2, 3, 4
இது நாலத்தில் தான் I had put in a lot of efforts as compared to my optional. Okay, so அதனால தான் ஆப்ஷனலில் I could get 133 plus 133, 266 marks, which is somewhat a bit lower, on the lower side. இது வந்து ஒரு 275 வரைக்கும் we can aim and get. Okay, so இதில் ஒரு 275 வரைக்கும் we can aim and get it, right, which is doable in optional. மற்றபடி 1, 2, 3, 4ல I was able to get the best possible scores that are there. Okay, இது வந்து 110 is the 110 plus will be the highest score, but getting 100 plus in GS1 is a good score. அதே மாதிரி GS2ல 124 is a very good score. ஏன்னா ஜென்ரலாக 110 to 120 தான் இருக்கும். ஸோ 120 plus is a good score. அதே மாதிரி GS3ல மோஸ்ட்டாக 70s 80ஸ்ல தான் போடுவாங்க. ஸோ 90 is a good score in GS3 as well. எல்லாத்துலேயுமே slightly above average scores in 1, 2 and 3. அதே மாதிரி GS4ல I got the highest this year, 138. Okay, which was the highest இந்த வருஷம். இது வந்து எப்படி ஆச்சுன்னா அகெயின் GS4 வந்து I was putting in efforts consistently from 2023 onwards. Particularly GS4 என்ன பேப்பர்? So I was putting in consistent efforts in ethics paper because I was liking it as well. And another reason why I focus a lot on ethics is because நம்மளே படிக்கலாம். அதில் அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக எதுவுமே இருக்காது. நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, நீங்களே PYQs எடுத்துகிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் பை யோர் செல்ஃப் ஆஸ் வெல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் வந்து எத்திக்ஸ். ஸோ அதில் நான் நிறைய ஃபோக்கஸ் போட்டனால ஒரு 3-4 years எஃபர்ட் கிட்டத்தட்ட 2023லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அப்படி போட்டனால I was able to get the highest this year. ஸோ இதிலிருந்து அதே மாதிரி ஆப்ஷனலில் நான் இந்த வருஷம் அவ்வளோவா எஃபர்ட் போடலை இந்த பர்டிகுலர் மெயின்ஸுக்கு. ஸோ I was not able to get the best possible score. ஒரு 275 highest this year வந்து ஆந்த்ரோவில் வந்து was 314. ஸோ கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 marks there is difference between my score and his score. ஸோ அந்த ஒரு 40 marks நான் நினச்சா if I had focused on this I could have gotten. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ இட் இஸ் அபவுட் வாட் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் மெயின்ஸில். நீங்கள் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எஃபர்ட் போடுறீங்களோ அதே வந்து யூ கேன் பி ஏபிள் டு கெட் இட். அட் த சேம் டைம் சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் இருக்குது. GS3ல நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாலுமே கிராசிங் 100 இஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட் தான். அதே மாதிரி தான் சிமிலர் டு எஸ்ஏ நமக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு தெரியாது. சில நாள் யூ வில் கெட் தி ஸ்கோர் 110 which is a fine score. சில நாள் 90s புஷ் ஆகும். எக்ஸ்ட்ராடினரி வெல்லா பண்ணால் 130 ப்ளஸ் கூட போகலாம். பட் இது வந்து 130 ப்ளஸ் வாங்கினவங்களுக்கே they won't be knowing how they got it in essay. ஸோ அந்த மாதிரி it is a bit of a dicey paper. ஸோ நான் அப்படி பார்க்கும்போது கன்சிஸ்டண்ட்டாக 130 ப்ளஸ் எத்திக்ஸில் வந்து எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் I thought I will focus a lot on ethics and GS in general. ஏன்னா எனக்கு GS ஆன்சர் ரைட்டிங் இன்னுமே பிடிக்கும் கம்பேர்ட் டு ஆப்ஷனல். ஸோ நம்ம இந்த ஸ்கோர் ஷீட்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா நம்ம எதில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக எஃபர்ட் போடுறோமோ அதில் மார்க் வரும். ஓகேவா? அதே மாதிரி நீங்கள் எதுலையாச்சும் ஒன்றுத்தில் யூ ஷுட் ஹவ் டன் வெரி வெல் எய்தர் இன் ஆப்ஷனல் ஆர் இன் GS. இப்போ சில பேர் ஆப்ஷனலில் இப்போ இந்த 314 மார்க்ஸ் ஆப்ஷனலில் வாங்கினவர் ஹீ ஆல்சோ காட் இன் டு IAS. ஆனால் அவருக்கு என்னென்னா இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்திருக்கும் GSல. பட் ஹீ மேட் இட் அப் பை கெட்டிங் குட் மார்க்ஸ் இன் ஆப்ஷனல். ஸோ அதனால எய்தர் ஒனில் வி ஷுட் பி டூயிங் குட். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த மேஜர் திங் அபவுட் இட். அதே மாதிரி ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு அபவ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் இருக்கணும். ஸோ இது 266 இஸ் ஆல்சோ நாட் அ வெரி பேட் ஸ்கோர் ஆந்த்ரோவில். ஸோ அந்த ஒரு அபவ் ஆவரேஜ் ஸ்கோரும் மெயின்டைன் பண்ணணும். சிலதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரானரி வெல்லா பண்ணால் இப்போ எத்திக்ஸில் நான் பண்ண மாதிரி பண்ணால் யூ வில் கெட் இன் டு டாப் 10 ஆல்சோ மேபி. ஸோ தட் இஸ் த திங் அபவுட் திஸ். அதே மாதிரி யுவர் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஷுட் ஆல்சோ கிவ் அ ஹேண்ட். I got 201 this year, which was fine. It's a good score. So அதனால் 834 plus 201 comes to 1035, right? This is the marks of a 7th ranker. Okay, top ranks will be 1060s kind of a thing, right? So this is basically how your mains will work, right? So நீங்கள் படிக்கிற எல்லா எஃபர்ட்டுமே will be for these things தான். Okay, essay to optional வரைக்கும் இதுதான் is going to decide your rank and what service you will be getting and everything, right? Personality testum is not in our hands. Sometimes it can go good. Like one of my friends, she got இதில் வந்து 848. Written total is 848, which is higher than mine.
ரைட். நான் 834 தான், அவங்க 848. ஆனால் அவங்க ரேங்க் வந்து her rank is 111, which is almost என்ன 100 ரேங்க்ஸ் என்னையோட கீழே இருக்காங்க. பிகாஸ் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் she just got 150. 50 மார்க் இதில் கம்மிங்கிறனால she got pushed down to 100 below. So we don't know what worked wrong for her in personality test. ஆனால் இது ரிட்டனில் we can be sure நான் இது பண்ணேன் அதனால எனக்கு மார்க் வந்துச்சு. எனக்கு தெரியும் நான் எத்திக்ஸில் எஃபர்ட் போட்டனால I got this marks. ஆந்த்ரோவில் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டதுனால I got this marks. ஸோ அதனால் I know everything. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் இதுதான் பண்ணேன்ட்டு. ஆனால் எனக்கு இப்போவுமே I don't know why I got 200 plus and why my friend got 150 in personality test. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், these are the papers that is going to get you the rank. ஸோ நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுறோமோ இல்லையோ இட் டசன்ட் மேட்டர். இதில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது தான் மேட்டர்ஸ். நீங்கள் கடைசியில் ஒரு 2-3 ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணால் கூட யாருமே இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ பிக் திங் until and unless you get good scores. Okay, so இதுக்கு மேலே I cannot like emphasize on the importance of mains more, right? ஸோ இது தாண்டி இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் பேசிக்ஸ்ன்ட்டு சில விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நான் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சும்மா எழுதி பார்த்தீங்களா ஆன்சர்ஸ்? Okay. Many of you might not have started answer writing. How many weeks has it been since you started your prep? 1 week தான் ஆகுது. So you would not have started answer writing, which is totally fine. But have that interest. நமக்குள்ளேயே அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். ஒரு ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே நீங்கள் எழுத ஆரம்பித்தா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ, ரைட்? இப்போ வந்து மீடியம் ஆஃப் லாங்குவேஜ் என்ன போட்டிருக்கீங்க? தமிழும் இருக்கா? ஓகே, தமிழ் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? ஒருத்தர் நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்களா? ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். சும்மா தான் கேட்டேன். நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கிலீஷ் போட்டிருக்கீங்கன்னா யுவர் லாங்குவேஜ் ஆப்டிடியூட் இன் இங்கிலீஷ் ஷுட் பி வெரி குட். சரியா? அதில் இருந்தால் இட் இஸ் அன் ஆடட் அட்வான்டேஜ் மாதிரி. ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு டிப் மாதிரி தான். நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்னிலிருந்து ஒரு ஜேர்னல் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஜேர்னல் மாதிரி யூ கேன் ஹாவ் இட் வித் யோர் செல்ஃப். நைட் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அன்றைக்கி நாளில் நடந்த விஷயங்களை வந்து யூ ஷுட் ஜஸ்ட் ட்ரை டு ரைட் இட் டவுன் இன் யோர் ஜேர்னல். ஓகேவா? அது வந்து எப்படி ஒரு ரொம்ப இன்ஃபார்மலான ஒரு விஷயம் தான். பட் வாட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இஸ் டு புட் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் டு பேப்பர். நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அதை வந்து அப்படி நம்மளுக்கு எழுதுகிற மாதிரி இட் வில் ஹெல்ப் அஸ். புரியுதா? அதே மாதிரி இட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஒக்காபுலரியும் வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு இம்ப்ரூவ். பிகாஸ் நீங்கள் எழுதும் போது யூ வில் ஃபீல் தட் இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக வேறு வார்த்தை போட்டால் நல்லா இருக்குமே, அந்த மாதிரி யூ யோர் செல்ஃப் வில் ஃபீல். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் ஃபார் நியூ வேர்ட்ஸ் அண்ட் தட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் யோர் vocabulary as well. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இப்போது நியூஸ் பேப்பர்ஸுமே நீங்கள் டெய்லி படிப்பீங்க, அதில் இருந்துமே வந்து உங்களோட vocabulary இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஸ்டார்ட் மெயின்டைனிங் அ ஜேர்னல், ரைட்? அண்ட் ஆப்வியஸாக அதில் இங்கிலீஷில் தான் எழுதணும். ஸோ தட் யூ ஸ்டார்ட் கெட்டிங் யூஸ் டு ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ். நம்ம எப்படி எழுதுகிறோங்கிறதுமே வந்து இட் இஸ் ஆஃப் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ஸ். புரியுதா? பிகாஸ் இது வந்து இன்வேரியபிளி உங்களுக்கு மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ். இது நீங்கள் பண்ணும்போது யூ வில் ஃபைண்ட் தட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எழுதும் போது இட் வில் கம் மச் மோர் ஈஸியர் டு யூ தேன் சம்மன் ஹூ இஸ் நாட் ரைட்டிங் ஜேர்னல் ரெகுலர்லி. ஸோ நீங்கள் எதை பற்றினாலும் எழுதலாம். இன்றைக்கி நியூஸில் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி எழுதலாம். இல்லை இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம வந்து உட்காந்துருக்கோம், இதில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா அதை பற்றி எழுதலாம். ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி அப் டு யூ. பட் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ ட்ரை டு புட் இட் ஆன் பேப்பர். அட்லீஸ்ட் 1 page per day யூ ஸ்டார்ட் டு ரைட். ஓகேவா? ஸோ தட் யூ கெட் தட் ஹேபிட் ஆஃப் ஆன்சர் ரைட்டிங். ஃபைன். ஸோ அது ஒன்று. இப்போ மற்றபடி எப்போ ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுலாம் வந்து யூ வில் பி எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் சொல்லுவாங்க. உங்களோட அந்த பேசிக் டாபிக்ஸ் முடிஞ்ச உடனே ஐ திங்க் தே வில் பி கிவிங் யூ PYQs டு ரைட் ஆர் சம் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் டு ரைட் வித். ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். ஓகே, நவ் கம்மிங் டு த மெயின் திங், வாட் ஆர் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆன்சர் ரைட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து என்னன்னா பேசிக்ஸில் டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்னு ஒன்று இருக்குது.
Okay, so demand of the question என்னன்னுங்கிறது வந்து you should start comprehending. Demand of the question என்ன, like what do you guys get from this? இப்போ கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க, என்ன மாதிரி ஒரு ஆன்சர் எதிர்பார்க்குறாங்கங்கிறது தான் வந்து இஸ் தி ஆக்சுவல் டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின், ரைட்? இப்போது நானே ஒரு கொஸ்டின் காட்டுறேன் பாருங்கள். Look at this question. Look at this question. I hope it is visible to all. Okay. India's democratic roots are deeply embedded in its ancient civilizational ethos. அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Discuss in the context of India being referred to as the mother of democracy. இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு உங்களுக்கு, ஓகேவா? இதிலிருந்து டிமாண்ட் என்னன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 பீப்புள் நீங்கள் சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் த டிமாண்ட்? டேக் யுவர் டைம் அண்ட் ஜஸ்ட் டெல் மீ. Anyone? Yeah, please try. Obviously, I don't want you to give the exact, but I want you guys to try. The evolution of democracy in India. Okay, evolution on. The civilization. Okay. With reference to the civilization, how democracy evolved in India. So, enna keka varanga? Like, what do they expect from your end? You have to show how it evolved across the time. அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? ஓகே ஒரே நிமிஷம் சொல்லுங்கள். உட்காந்தே கூட சொல்லுங்கள், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். சரி, ஓகே. அதாவது நம்ம வாட் ஆல் திங்ஸ் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் இருந்து அதை வச்சு நம்ம எப்படி டெமோக்ரஸி பில்ட் பண்ணியிருக்கோங்கிற மாதிரி உங்கள் டிமாண்ட். அவங்க சொன்ன டிமாண்ட் என்னென்னா, எப்படி உட்காருங்க, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம டெமோக்ரஸி எப்படி எவால்வ் ஆச்சு ஃப்ரம் நீங்கள் எந்த டயத்துலேருந்து சொன்னீங்க? ஏன்ஷியன்ட்லேருந்து சொல்கிறீங்களா? இல்லை, ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எப்படி டெமோக்ரஸி எவால்வ் ஆச்சுங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த ஏன்ஷியன்ட் டைமில் எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன மாதிரி இருந்துச்சு அதெல்லாம் எங்கெங்க இருந்து கேதர் பண்ணி நம்ம டெமோக்ரஸி வந்திருக்குங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. வேற? ஓகே, how to relate it? Like getting the answer as India's democracy and comparing it with the mother of democracy. எப்படின்னு சொல்லுங்க. Like இதுதான் ஸ்டேட்மென்ட்ல கொடுத்திருக்கும்போது இது மூலமா through this you explain this அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா, அவங்களோட இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏன் வந்து இந்தியா இஸ் மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம்? அதுதான், அது என்னது, அதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து? அதுதான் இஸ் த கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஸோ மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி இது கிட்டத்தட்ட வாட் ஷீ டோல்ட் ஒன்லி. மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும். நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா, பை யூசிங் ஏன்ஷியன்ட் எவிடன்சஸ் பேசிக்லி. ஓகே, ஸோ வேறு ஏதாவது? ஓகே, ஆனால் எனக்கு தெரியாது இது, லைக் காமன்ஸ். சரி, பேசணுன்னா அவங்க சொல்லலாமா? சரி, ஓகே, நான் அதுவும் சொல்கிறேன். ஓகே, வேறு ஏதாவது இருக்கா? இல்லை, ஓகே.
ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இட் இஸ் எவல்யூஷன் கிடையாது. தே ஹவ் நாட் ஆஸ்க்ட் ஹவு இட் எவால்வ்ட், அதை பற்றி கேட்கல. கிட்டத்தட்ட அவங்க சொன்னது தான். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் பை தி திங் ஆஃப் ஹவு ஏன்ஷியன்ட்டில் எங்கெங்கே இருக்குங்கிறது. ஸோ அவர் சொன்னதுமே இட் இஸ் சம்வாட் ரைட் தான். ஓகேவா? அவர் சொன்னது கம்பைன்ட் வித் ப்ரூவிங் ஹவு இட் இஸ் தி மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய வேர்டு வந்து டிஸ்கஸ். சரியா? டிஸ்கஸ். ஓகே, டிஸ்கஸ். ஓகேவா? இப்போ வந்து டிஸ்கஸ் இன் தி கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா பீயிங் ரெஃபர்ட் டு அஸ் மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸினா எதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்றாங்க? எந்த இப்போ 2 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, இதுல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்றாங்க? இதை தான் வந்து they are asking you to discuss. சரியா? ஸோ இந்தியாஸ் டெமோக்ராட்டிக் ரூட்ஸ் ஆர் டீப்லி எம்பெடட் இன் இட்ஸ் ஏன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷனல் ஈத்தோஸ். எப்படி வந்து நம்ம ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து டெமோக்ராட்டிக் ஈத்தோஸ் வந்து டெமோக்ராட்டிக் ரூட்ஸ் வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்குங்கிறதோட எவிடன்சஸ் நம்ம காட்டணும். அதுதான் வந்து பேசிக்காக நம்மளை டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இன் தி கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா பீயிங் ரெஃபர்ட் டு அஸ் மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸிங்கிறது வந்து எப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ஏன்ஷியன்ட் டைட்டிலிருந்தே நம்மள்ட்ட இருக்கனால வி ஆர் கால்ட் அஸ் மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. அந்த இதுதான். ஸோ மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸிக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏன்ஷியன்ட் டைம்லேயே வி ஹேட் ஆல் தீஸ் எவிடன்சஸ்ங்கிறத நம்ம காட்ட போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் இட் அபவுட் தி டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். ஸோ இந்த டிமாண்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக புரியுறது வந்து இட் வில் டேக் டைம் ஃபார் யூ கைஸ். ஓகேவா? இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஆன்சர் ரைட்டிங் இஸ் டு try understanding the demand of what is being asked in each question. இது ஏன் நான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன்னா, இப்போ கூட மெயின்ஸ் எழுதுனவங்க வந்து when they come and ask me ஏன் வந்து எனக்கு மார்க் வர மாட்டேங்குது, நானும் எழுதுறேன், ஆன்சர்ஸ் பேஜாக ஃபில் பண்ணுறேன், பட் why am I not getting marksனா, சரி அப்போ உங்களோட ஆன்சர் ஷீட் காட்டுங்கன்னு நான் பார்க்கும்போது most of them will not even be writing to the demand of the question. அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ வந்து they will be writing it and coming, which will be why they are not getting those 2 marks 3 marks. இப்போ ஒரு கொஸ்டினில் 2 marks குறைய their marks. இப்போ எனக்கு வந்து இது GS 1 கொஸ்டின், எனக்கு இதில் 106 marks ஓவரால் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி 2 marks மொத்தமாக 20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். 2 marks 20 இதில் குறைஞ்சா எவ்வளோ? 20 into 2 is 40 marks. ஸோ அப்போ 106ல் வந்து நீங்கள் 40 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா that will be their score, which is 66. 66ல சரி மேபி ஒரு 5 or 6 மார்க்ஸ் போட்டிங்கன்னா they will be getting the marks in 70s. இதுதான் ஆக்சுவலாக நடக்கும். நிறைய பேருக்கு GS 1ல 70sல தான் மார்க் வரும், while the people who get selected get 90+ or 100+. அந்த ஒரு 20 மார்க் கேப் எப்படி வருதுன்னா, it is because of not answering to the demand of the question. ஸோ இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா each one of you had one different interpretation of the demand, right? ஸோ இதை எப்படி கரெக்டாக இன்டர்பிரேட் பண்ணுறோங்கிறது தான் இஸ் மேட்டர், ரைட்? ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியாக என்ன பண்ணலான்னா, டெய்லி ஒரு 2-3 PYQs எடுத்துகிட்டு அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை, அது கான்டென்ட் தெரியணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை, பட் ட்ரை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். இப்போ டிஸ்கஷன் கேட்டிருக்கான், அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இதை பற்றி நான் பேசணுமா, இதை பற்றி பேசணுமா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குமே உட்காந்து ஒரு குரூப்பாக ஒரு 2-3 பேர் உட்காந்து கூட யூ கேன் டிஸ்கஸ் வாட் த டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் இஸ். இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்கான், இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, அதை மட்டுமே நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பார்க்கணும். இட் மைட் சீம் as a very basic thing, but still many people are struggling to do it. That is why I have said, okay. அதே மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரியே I would have written about your குடவோலை system I have written of choosing officers அந்த மாதிரி. So I have shown the various evidences. பல்லவாஸ் டயத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி வந்து I would have shown இந்த சைடு வரும். 1 second. I would have shown a lot of evidences in ancient India. அர்த்த சாஸ்திரால் எப்படி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் IVCயில் எப்படி இருந்தது, குப்தா சிஸ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 5 evidences காட்டி I am answering the question which matches the demand also, right? Okay. So first basic thing வந்து demand of the question.
அடுத்தது வந்து தான் you get into the technicalities of how to structure. Okay, so structuringங்கிறதும் வந்து it is a very important part. 10 மார்க்ஸ்க்கு எவ்வளோ பேஜஸ் எழுதணும்? 2 பேஜஸ் எழுதணும். 15 மார்க்கர்ஸ்க்கு ஒரு ஜிஎஸ் பேப்பரில் எவ்வளோ 15 மார்க்கர்ஸ் இருக்கும், எவ்வளோ 10 மார்க்கர்ஸ் இருக்கும்? 10 மார்க்கர்ஸ், 15 மார்க்கர்ஸ் டோட்டல் 250 மார்க்ஸ். ஃபைன். இப்போ ஸ்ட்ரக்சரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா this will how your 2 papers be for your 10 markers. ஓகேவா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ், திருப்பினா செகண்ட் பேஜ். ஓகே, அண்ட் ஹியர் வில் பி யோர் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இதுதான் 2 sheets that is given to you, ரைட்? இப்போ நமக்கு டிமாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம், டிமாண்ட் என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு, நம்ம எழுத ஆரம்பிச்சிருவோம், ரைட்டா? இப்போ நம்ம எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, there is this structure called as IBC structure, which is intro body conclusion. சரியா? This is the structure that almost every one of us follows. 99.99% of people who are writing mains will follow this structure only, and it is better to follow this structure, right? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா answer writing style changes over time. As and when new toppers come up, new styles evolve. ஓகேவா? இப்போ வந்து there was a topper called Shruti Sharma. She got first rank in which year? 2021 no 22 she got. அவங்க வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மெயின்லி பீப்புள் வேர் ரைட்டிங் இன் பேராகிராஃப்ஸ். ஸோ வந்து இப்போ ஒரு ஆன்சர்னா பேராவாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஏன் ஆன்சரே பார்த்தீங்கன்னா ஐ வுட் ஹவ் ரிட்டன் இட் இன் பாயிண்ட்ஸ். பட் பிஃபோர் தட், பிஃபோர் 2020, பிஃபோர் கோவிட், பீப்புள் வேர் மோஸ்ட்லி ரைட்டிங் இன் அ மிக்சர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் பேராகிராஃப்ஸ். அந்த மாதிரி மாற்றி தே வேர் ரைட்டிங். ஓகே, பட் அவங்க வந்து ஷி காட் வெரி குட் மார்க்ஸ், ஷி காட் வெரி எக்ஸ்ட்ரானரி மார்க்ஸ். அவங்களோட டோட்டலே வென்ட் கிராஸ், இப்போ எந்த 1035 அவங்களது வந்து இட் கிராஸ் 1135 or something, ஆல்மோஸ்ட் 120 மார்க்ஸ் மோர் தென் மீ வாட் ஐ ஹவ் காட்டன். அந்த டயத்தில் ஷி காட் தி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். ஸோ அவங்களோடதை வந்து எல்லாருமே தென் தே ஸ்டார்டட் ஃபாலோவிங். அதுக்கப்புறம் தென் எவ்ரி திங் எவால்வ்ட் இன் டு ரைட்டிங் இன் பாயிண்ட்ஸ், பாயிண்ட் பேஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் எழுதணும். அது வந்து அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இட் ஹஸ் பீன் கண்டினியூவிங் இன் தி சேம் ஃபேஷன். So until and unless something or someone comes up next year and then the entire thing evolves, adu varaikum this is the basic format that everyone should be following. Okay, so ஒரு introduction இருக்கணும். Body will be the major portion where you answer the demand of the question. நான் சொன்னேன்ல, இப்போ டிமாண்ட் என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம், அந்த டிமாண்டை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறது வந்து உங்களோட பாடி பார்ட்டில் தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்க்ளூஷன் எழுதி we will get it done with. Okay, ஸோ இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து இப்போ நான் ஸ்ட்ரக்சரலாக எங்கெங்கே இருக்கணும் உங்கள் பேஜில்ங்கிறத சொல்லிடுறேன். இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து இட் வில் பி ஹியர். இப்போ இதை வந்து 2 ஹாஃபாக பிரிச்சிடுறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து யூ வில் ஹாவ் யுவர் இன்ட்ரடக்ஷன். புரியுதா? இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இது, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன எழுதணும்? இட் வில் பி யோர் ஸ்பேஸ் ஃபார் வேல்யூ அடிஷன் ஆர் யோர் டயக்ராம்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நம்ம எழுதுகிறோம்ல, திஸ் won't be answering the demand of the question at all. But still இது எழுதுறது it is very important because it provides context to the examiner. அது ஒரு ப்ரிடெக்ஸ்ட் மாதிரி. இப்போ இதே கொஸ்டின், அந்த கொஸ்டினை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஏன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷன். டிமாண்ட் ஆக்சுவலாக என்னதுன்னா, ஏன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷனில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் டெமோக்ரஸி இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம காட்டணும், அவ்வளோதான். ஆனால் அதை பற்றி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸியாக என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். நம்பர் 1 பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா, வி ஆர் த லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி ஆஃப் த வேர்ல்டு. நம்பர் 2 வந்து ரெகுலர் கண்டக்டிங் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ். நம்மளதில் வந்து மிலிட்ரி கூலாக நடந்ததே இல்லை. மிலிட்ரி கூனா என்னன்னு தெரியுமா? COUP, military coup. அது COUPங்கிறது வந்து they call it as coup only. அது என்னன்னா வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து they generally the military comes, military juntas, what they do is they take over the government, right?
It is called as military coups. You will be reading about it in international relations. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம கண்ட்ரியில் நடந்ததே இல்லை இது வரைக்கும். அதே மாதிரி மோஸ்ட்டாக எலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபேராக தான் நடந்துகிட்ருக்கு, விச் இஸ் அ வெரி குட் ஹிட் ரேட் கம்பேர்ட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து மேக்ஸ் அஸ் த மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஆனால் இது வந்து கொஸ்டினை வந்து ஆன்சர் பண்ணுதா டிமாண்டை அப்படின்னா இல்லை. பட் ஸ்டில் வி ரைட் திஸ் டு ப்ரொவைட் அ பிட் ஆஃப் கண்டெக்ஸ்ட் டு தி எக்ஸாமினர், ரைட்? ஸோ அதை வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் நம்ம பண்ணி முடிச்சிருவோம் இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு அப்புறம். ஓகே, ஸோ வி ரைட் அன் இன்ட்ரடக்ஷன், தென் வி லீவ் அவுட் அ ஸ்பேஸ் ஃபார் வேல்யூ அடிஷன். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டயக்ராம்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி புட் இஃப் தி கொஸ்டின் டிமாண்ட்ஸ். இஃப் இட் இஸ் அ ஜியாகிரபி கொஸ்டின், இந்த இடத்துல மேப் வரையலாம். எதனாலுமே திஸ் இஸ் டோட்டலி அப் டு யூ, வேர் யூ கிவ் சம்திங் இன்னோவேட்டிவ் ஆர் நியூ டு தி எக்ஸாமினர். ஸோ யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இஸ் டெடிகேட்டட் டு திஸ். தென் தி செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் you will start answering to the demand of the question. Okay, as many number of points as you can, you will be writing in supporting the demand of the question, and wherever you can give examples to substantiate it. Okay va, avladhaan. So inga demand eludhuvom, the demand will be continued in second page oda first half as well. Okay va. Now let's say the question has two demands. இப்போ நம்ம பார்த்த கொஸ்டினில் it has just one demand. ஓகேவா, இப்போ கொஸ்டினில் ரெண்டு டிமாண்ட் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு டிமாண்ட் இங்கே எழுதிட்டு செகண்ட் டிமாண்டை வந்து அட்லீஸ்ட் இங்கே இந்த ஒரு 3/4 ஆஃப் த பேஜில் செகண்ட் டிமாண்டை ஆரம்பித்து வி ஷுட் பி ரைட்டிங். ஓகே, இல்லைனா அட்லீஸ்ட் இந்த இடத்துலையாவது வி ஷுட் ரைட் த செகண்ட் டிமாண்ட். லாஸ்ட்டில் ஒரு 2 lines ஃபார் கன்க்ளூஷன் அப்படி இருக்கணும். ஓகே, பட் லெட்ஸ் சே தி கொஸ்டின் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் டிமாண்ட், then write the one demand till here. இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ், இப்போ எப்படி வேல்யூ அடிஷனுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டோமோ அதே மாதிரி கன்க்ளூஷனுக்கு மேலே a very small space should be given for your any other way forward kind of things, futuristic points எழுதுறதுக்காக. ஓகேவா, ஸோ வந்து இப்போது இந்த கொஸ்டினில் தேவைப்படலை, நம்ம பார்த்த கொஸ்டினில் தேவைப்படலை. இப்போ சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து என்ன மாதிரி கேட்பாங்கன்னா டிஸ்கஸ் தி சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பை விமன் இன் இந்தியாங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ இதில் டிமாண்ட் என்ன, டிஸ்கஸ் தி சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பை விமன் இன் இந்தியாவில் வாட் இஸ் த டிமாண்ட், என்ன சேலஞ்சஸ்ங்கிறத எழுத போகிறோம், அவ்வளோதான். அவன் வந்து சொல்யூஷன்லாம் உங்கள்கிட்ட கேட்கவே கிடையாது, ரைட்? ஸோ நம்ம அதுதான் வந்து மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ணி இங்கிருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக வில் பி ரைட்டிங் தி சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பை விமன். ஓகே, பட் கடைசியாக ஒரு 3 பாயிண்ட் மட்டும் we can write, which is where we can show how maybe ஒரு வே ஃபார்வர்ட் மாதிரி ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம், மற்ற கண்ட்ரீஸில் என்ன நல்லா தான் பண்ணுறாங்க which can be implemented. 1 point. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து சில ஸ்டேட்ஸில் இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணுறாங்க, that can be implemented in other states. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து ரீசெண்டாக என்ன பண்ணாங்க, இப்போ விமெனுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சிங்கப்பெண், அது என்ன சிங்கப்பெண் படையா, சிறப்பு படை. ஸோ அதை யூ கேன் ரைட், சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை இன் தமிழ்நாடு, த சேம் மாடல் கேன் பி ஃபாலோட் இன் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ் வெல். அது வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் பாயிண்ட். ஸோ 1 பாயிண்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இப்போ மற்ற கண்ட்ரீஸில் வந்து எங்கே நல்லது பண்ணுறாங்க, இதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் தெரியுது, அதே மாதிரி மற்ற கண்ட்ரீஸில் ஏதாச்சும் பண்ணாங்கன்னா தட் வில் பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் பண்ணுற ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேட்டில் ஏதாச்சும், இப்போ தமிழ்நாடுன்னு இல்லை மற்ற ஸ்டேட்டில் ஏதாவது நல்லா பண்ணாங்களோ அது ஒன்று. தென் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இன்ஸ்டியூஷனலாக என்ன லா வேறு ஏதாச்சும் கொண்டு வரலாமா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் பாடி மாதிரி க்ரியேட் பண்ணலாமா. இப்போ வந்து தேர் இஸ் அ பாடி கால்ட் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் விமன். ஓகேவா, பட் இட் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி எட். ஸோ அதுக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் மேபி தரலாம், ஸோ தட் விமென்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் அட்ரஸ் பெட்டர். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பாலிட்டியில் படிப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் வே ஃபார்வர்டில் எழுதலாம், ஈவன் தோ தே ஹவ் நாட் ஆஸ்க்ட் இட் இன் த டிமாண்ட் பர்சே. அதை நீங்கள் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்க்ளூஷன், forward looking conclusion எழுதி you will complete it. Okay, so this is how your page should look. Okay வா, நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஃபுல்லாக வேல்யூ அடிஷன் தேவையில்லாத கான்டென்ட் அந்த மாதிரி எழுதிட்டு டிமாண்ட் ஆரம்பிக்கிறதே இங்கிருந்து தான் ஆரம்பிப்பாங்க, செகண்ட் பேஜ்லேருந்து தான். ஸோ தே வில் கெட் ஃபியூ மார்க்ஸ் லெஸர் தென் அதர்ஸ் ஹூ ரைட் ஆர் அட்ரஸ் தி டிமாண்ட் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே செகண்ட் ஹாஃபில் இருந்து யூ ஷுட் பி ஸ்டார்டிங் டு அட்ரஸ் த டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இஸ் தி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஆன்சரை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி தான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சரிங்கில் மெனி பீப்புள் வில் பி ஃபால்ட்ரிங். ஓகே, எதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் தரணும்னு தெரியாமல் தே வில் கீப் ரைட்டிங். அப்படி
அப்படி எழுதாமல் உங்களுக்குன்ட்டு இந்த ஒரு இவ்வளோ தான் நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது, அந்த ஸ்பேஸில் நம்ம எப்படி பெட்டராக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கிறது தான் இஸ் தி கீ டு இட். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னது ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து பாயிண்ட்ஸாக எழுதணுமா பேராகிராஃப்ஸாக எழுதணுமானா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் desirable to write it in points only. Okay, points எழுதுறது is always better. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 அப்படி போட்டு you should be writing each point வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிள் தரணும்னு இல்லை, but it is better if you give as many number of examples as you can to justify your point. Okay, so point example சேர்த்தி minimum 10 வரணும். This is minimum 10 for a 10 marker. Okay, இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 எக்ஸாக்டாக 10 பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா, 5 பாயிண்ட்டு 5 எக்ஸாம்பிள். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் கேன் see, right? 5 points and 5 examples to each of them comes out to 10 points in total. Okay, அது தாண்டி அதுக்கப்புறம் this is something which is extra தான். This is extra and this is again extra. Actual demand எது? இதுதான் வந்து actual demand. Okay, this is extra, this is your intro, this is your, and this part is your body starts from here till here. புரியுதா? இதுதான் ஒரு perfectly well structured answer வந்து will look like this only. Okay, where you have your intro, your conclusion and a body, and the body will be written perfectly in points with examples written. Okay, and the size of the point should also be this much only. இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்கு which is called as, I'll tell it to you now itself, even though அது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் உங்களுக்கு தெரியணும். There is something called verbosity. Sir, can you please share the screen, sir? ஸ்க்ரீன் அதில் தெரியலையா? யாராச்சும் அவரை கூப்பிடுங்களேன், அந்த சார். இருங்க, நீங்கள் கூப்பிடுங்க. So there is something called verbosity. What is verbosity? Verbosity na என்னப்பா? Exactly. So on the verbosity is something where you are writing a lot of words to describe something, right? அதை வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைக்க பார்க்கணும். இது வந்து உங்கள் ஜேர்னல் ரைட்டிங்கில் தான் வரும். நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டையே வந்து ஒரு மாதிரி we will be writing it in a extended way. அப்படி எழுதாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிற கான்டென்ட்டை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுருக்கி தரோங்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் வெரி நெசசரி. இப்போது ஆக்சுவலாக இதில் நான் கொடுத்துருக்க ஆன்சர்ஸ் எல்லாருமே என்னோட பெஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் தான். நீங்கள் என்னோட ஃபஸ்ட்டு நான் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது நான் நிறைய எழுதுவேன். ஒரு பாயிண்ட்டையே வந்து த சைஸ் வில் பி வெரி பிக். ஓகேவா, இப்போது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதியிருக்கேன்? crude form of local governance was found in ancient India. ஓகேவா, இப்போ நம்மளோட கீவேர்ட்ஸ் இதில் என்னென்னா crude form of local governance found in ancient India. இதையே நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா there was a system of local governance found in its crude form in ancient India. So there was a system of crude, அந்த மாதிரி எழுதாமல் crude form of local governance found in ancient India, அவ்வளோதான். புரியுதா? ஆனால் இது வரதுக்கு வந்து it takes a lot of efforts. ஏன்னா நான் நிறைய எஃபர்ட் போட்டு தான் I reduce the verbosity from how it generally is. ஏன்னா நம்ம வந்து எழுதும் போது அப்படி எழுதி தான் பழகிருப்போம். there is something like this, there is this is there, அந்த மாதிரி எழுதி தான் நம்ம பழகிருப்போம். ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கட் பண்ணி we should write it as brief as possible. இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும், பட் ஸ்டில் நான் உங்களுக்கு இப்போவே சொல்கிறேன், வெர்பாசிட்டி வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு you should be trying to reduce. Tenets of election was upheld in ancient India. Democratic values of equity and uniformity in utilities. Presence of political thinkers who laid foundational values of democracy. இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் வேர்ட்ஸுன்ட்டு எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது. வெல் செக்ரிகேட்டட்
tired administration has been tired administration has been found with a separate judicial body. ஸோ இது எதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அந்த தேர் இஸ் வாஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் யூஸே பண்ணாமல் டைரெக்டாக நம்ம அந்த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணோம். பட் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் டு கம் டு திஸ் லெவல் ஆஃப் பாயிண்ட் ரைட்டிங். ஸோ நம்ம கான்டென்ட் தெரிஞ்சாலுமே அந்த வெர்பாசிட்டியை குறைச்சி we should be trying to present it. Okay va? So this is about your basic structuring. Okay, இப்போ அடுத்து பேசிக்ஸ் என்ன, டிமாண்டு ஸ்ட்ரக்சரு இது தெரிஞ்சிருச்சு. அடுத்து என்ன தெரியணும், இட் இஸ் யுவர் பேசிக் கான்டென்ட். நம்ம என்ன கான்டென்ட் வந்து எழுத போகிறோம். ஓகே, okay, it will be the same thing. It will be the same thing. For example, நான் இன்னொரு கொஸ்டின் காட்டுறேன், ஒரே நிமிஷம். What is the demand of this question? புரியல, இதை பற்றி பேசுங்கப்பா, வேற எதுவும் பேசாதீங்க. என்னது, tell me what is, start speaking out in class, it will help you in interview as well. So start speaking out. வைன்னு கேட்குறாங்களா, எக்ஸ்பிளைன்னு கேட்குறாங்களா? ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ், ஒரே நிமிஷம், போத் ஆஃப் தெம் வாட் தேர் சேயிங் இஸ், ஏன் வந்து டைகர் அண்ட் எலிஃபண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது மித்தாலஜி, ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர்லங்கிற மாதிரி தே ஆர் சேயிங். என்னென்ன இருக்குன்னு கேட்குறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க. ஓகே, இவங்க வந்து ஏன் இட் இஸ் ப்ரெசண்ட்டுங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. அவர் வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறாரு, எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குங்கிறத மட்டும் இது பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஓகே, இவங்க ரெண்டுமே கம்பைண்டாக சொல்கிறாங்க. எனிதிங் எல்ஸ்? எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இவங்க வந்து ஏன்னு சொன்னாங்க, அவர் எங்கெங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணால் போதும்னாரு. இவங்க வந்து அது வந்து எப்படி அதை வந்து காட்டுது, அந்த மாதிரி என்னது சிம்பலைஸ் பண்ணுது, என்னது சிம்பலைஸ் பண்ணுது, எப்படி சிம்பலைஸ் பண்ணுதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ்? Sir, we have to explain the importance of tiger and elephant images in Indian mythology, art and architecture. Can you repeat it once more? Sir, we have to explain the importance of tiger and elephant images. Explain the importance, is it? Okay. அது ஏன் இம்பார்ட்டண்ட், கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொன்னது தான். why is it significant அந்த மாதிரி. ஒரே நிமிஷம், நீங்கள் சொல்லுங்கள். Okay. Resembles in? ரிசம்பிள்ஸ்னா ஆர்ட்லையும் எப்படி இருக்கு, ஆர்கிடெக்சர்லையும் எப்படி இருக்குன்ட்டா? அதுதான் கிட்டத்தட்ட அதே தான், எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஒரு விஷயம் தான். இட் இஸ் ஃபைன். இதில் வந்து ஆனால் லைக் in my opinion the demand would be elucidate the significance of tiger and elephant figures in Indian mythology, art and architecture. இதில் வந்து மூணு விஷயம் இருக்குது. You guys are just focusing on art and architecture. It is actually mythology as well.
then the art, then the architecture. So there are 3 things in total: mythology, art and architecture la elucidate the significance of tiger and elephant figures. Na வந்து அது என்னென்ன இருக்குங்கிறத ஆப்வியஸாக சொல்லணும். ஆனால் அது என்னது குறிக்குதுங்கிறதுமே வந்து we should also be saying it. ஓகே, ஏன் வந்து அது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது, ஏன் இல்லை எப்படி சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது, அதுதான் கொஸ்டின். நீங்கள் 2 பேரும் வந்து why it was significantங்கிற மாதிரி பேசுனீங்க, why கிடையாது. யாரோ ஒருத்தங்க எப்படி சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட் இஸ் தி ஆக்சுவல் திங். எங்கே இருக்குங்கிறதுமே காட்டணும், அட் த சேம் டைம் எப்படி அது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குங்கிறதும் காட்டணும். ரெண்டுமே சைட் பை சைட் போகணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இட். ஸோ நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்கள், இதுக்கு கான்டென்ட் we will try to do it. Okay, so there are is the screen visible online la? இதான போயிட்டு தானே இருக்கு. மித்தாலஜி 3 என்னது, ஆர்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஓகே, இப்போ வந்து 2 ஃபிகர்ஸ் என்னது சொல்லியிருந்தாங்க, டைகர் அண்ட் now you tell me the answer to this. சொல்லுங்க. படிக்கல அதெல்லாம் வந்து மேட்டரே இல்லை. you have not yet started anything but still you can tell me the answer to this. கை தூக்கி ஒன் செகண்ட் ஆன்லைன் வெயிட் பண்ணுங்க. கை தூக்கி சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. Online people, mute yourselves. When I ask, you can tell me, okay? சொல்லுங்க. Indra's vehicle. வேற? வேற எல்லாமே, like you can fill up all of these boxes. வேற சும்மா பிளைண்டாக சொல்லாமல் எனக்கு ப்ராப்பராக ஆர்ட்டு ஆர்கிடெக்சரில் மித்தாலஜியா ஆர்ட்டா ஆர்கிடெக்சரா எதில் வரும் சொல்லுங்க. கரெக்டு தான்ப்பா, எதில் வரும்னு ப்ராப்பராக பார்த்து சொல்லுங்க. நீங்கள் தானே சொன்னீங்க. யார் சொன்ன? நீங்கள் தானே சொன்னீங்க. சொல்லுங்க. எதில் வரும் சொல்லுங்க. சொல்லுங்கப்பா. ஏன் இவ்வளோ டேக் அ கெஸ். ஆர்ட்லையா? ஓகே, இட் கேன் கம் இன் ஆர்ட். இப்போ அவங்க வந்து ஃப்ளாகில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்களா, இல்லைனா அவங்களோட சிலைகள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையும் யூஸ் பண்ணாங்களா? பெயிண்டிங்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணாங்கல்ல. ஸோ இட் வில் கம் இன் போத். ஓகே, வேற but it is about the question is about 1 second. ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. The question is about elephant figures. Okay va? So tiger figures and elephant figures. So you cannot say that. So, but I will write your point. I'll just write it here. Tell me what were you saying? Elephants were used for building the architecture. Tanjai Periyar Koil elephant. ஆனா வந்து they are asking elephant figures and tiger figures. Like there are figures in which elephants were used for transportation. Figuresனா என்ன மாதிரி சொல்றீங்க? Sculpturesல elephants are being used ங்கற மாதிரி இருக்கா? So that is the thing that is actually
what she is done is basically what is the essence of GS answer writing. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், இந்த மாதிரி எலிஃபெண்ட் வந்து யார் சொன்னா, அது இப்போ ரீசெண்டாக இவர் தானே சொல்லியிருப்பார், விக்ரம் வந்து in an interview he would have said where elephants were used அந்த பொன்னியின் செல்வன் இதுக்காக they will say that there was a ramp that was put and it was taken up and put it over there, அங்கே போட்டாங்கங்கிறது. ஆனால் இந்த இன்ஃபோ நமக்கு தெரியும், ரைட்? இது ஆனால் எப்படி வந்து நம்ம ஆன்சரில் எழுதுகிறோன்னா we should mold it to the demand of the question. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோன்னா, நான் டிமாண்ட் போய் பார்த்தேன். The demand is actually talking about elephant figures and not about how the animal is actually being used. ஸோ அதை நம்ம எப்படி இப்போ மோல்ட் பண்ணி எழுதலாம்னா, there was a inscription or like a sculpture saying that elephants were being used. புரியுதா? So then it will come in art. ஆர்கிடெக்சரில் வராது, ஏன்னா ஆர்கிடெக்சரில் அந்த எப்படி அந்த ஆர்கிடெக்சரில் எப்படி எலிஃபெண்ட் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஒன் செகண்ட் எப்படி வந்து எலிஃபெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை டைகர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஆர்கிடெக்சரில் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபிகர்ஸாக சொல்கிறாங்க. சிலையாக எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது வில் கம் தேர். பட் ஆர்ட்லனா தான் யுவர் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் ஆர்ட் தான். ஸோ எலிஃபெண்ட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ். வேற எனிதிங் எல்ஸ்? हाँ 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 any example of this Dravidian architecture where elephant is being used? हाँ ஏதாச்சும் ஒரு டெம்பிள் சொல்லுங்க. மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் மதுரை. வேற எங்கேயுமே டைகர் எலிஃபெண்ட் யூஸ் பண்ணது இல்லையா? ஓகே ஓகே. இந்த பாயிண்ட் அங்கே வரும், ஓகேவா? எனிதிங் எல்ஸ்? ஆன்லைன், ஒரு நிமிஷம், ஆன்லைனில் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க? சொல்லுங்க. வேற 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 மகாபலிபுரம் ஸ்கல்ப்சர்ஸில் எது, ரெண்டுத்தில் எது? எதில் ஆக்சுவலாக எந்த இடம்? மகாபலிபுரத்தில் எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் எலிஃபெண்ட்? லைக் அந்த இதுலேயுமே இருக்கும், ரெண்டு இடத்துல இருக்கும். ஒன்று வந்து இட் இஸ் தட் பாண்டவர் ரதம்னு இருக்குல்ல, அதுலேயும் இருக்கும், அர்ஜுனாஸ் பெனன்ஸ்லேயும் இருக்கும், ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கும். யூ கேன் ரைட் எனிதிங், எனி ஆஃப் தோஸ். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் பற்றி எழுதுறது தான் இஸ் ஜிஎஸ் பர்டிகுலர்லி. யூ ஹாவ் டு ரீட் அபவுட் இட், யூ ஹாவ் டு டெவலப் கான்டென்ட் ஃப்ரம் தி கிளாஸஸ், but at the same time you have to think what is happening around you and then take from that and write. Okay, so in my interview what happened was, என் பேர் வந்து ராஜால, so they went to, okay நீங்கள் ராஜாவா, okay அப்போ ராஜராஜ சோழன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிற மாதிரி they started. Then I told yes sir I know. அதுக்கப்புறம் from there they immediately went to பெரிய கோவில், தஞ்சை பெரிய கோவில் they went, and then he asked tell me some important or tell me what is interesting to you from that தஞ்சை பெரிய கோவிலுங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க. எனக்கு இமீடியட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆனது அந்த விஷயம் தான், அந்த விக்ரம் சொன்னது தான். பிகாஸ் வி see it a lot in reels, ரைட்? ஸோ அதில் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சனால நான் அதே விஷயத்தையே சொன்னேன். இந்த மாதிரி சார் there is an interesting fact where that Vimana is very huge, so that they had to put a like a platform for it, and then they had elephants drag it till there, and that village itself now is named after this அப்படிங்கிற மாதிரி I told. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் நம்ம எங்கேருந்து நம்ம கேதர் பண்ணுறோமோ அதை எழுதுறது தான் வந்து இஸ் பேசிக்லி வாட் யூ டூ இன் மெயின்ஸ். அட் த சேம் டைம் யூ ஹவ் டு மோல்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் யூ ஹேவ் இன்டு வாட் ஃபிட்ஸ் த டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் அண்ட் தென் ரைட் இட். ஓகே, now look at the answer that I wrote. Okay,
the usage of animal motifs has been instrumental in shaping the ancient Indian cultural system as said by R.S. Sharma. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க. இப்போ வந்து இது வந்து கொஸ்டினில் கேட்டானா, values shown by tiger and elephant. டைகர்னா courage, royalty, elephantனா strength, wisdom, இதெல்லாம் கேட்டாங்களா? Did they ask in the question? They have not asked, but still we show something which is new to the examiner so that it is of, you know, something different. So in the portion வந்து it is for you to play with. இந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கும் இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம்ல, சிக்னிஃபிகன்ஸ்க்கும் இன்ட்ரடக்ஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பார்ட் வந்து you can do whatever you want. So இது ஆனால் நீங்கள் like most of you would not have thought that we have to write the values showcased by them. பட் இதை எழுதுனனால it shows my paper to be a bit different from others papers. ஓகே, ஸோ இது நம்ம எழுதிடுறோம். இதானால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. டைகர்னா என்ன உங்களுக்கு, கரேஜ், ராயல்ட்டி, இதுனா வந்து விஸ்டம், ஸ்ட்ரென்த்து, அந்த மாதிரி தான். ஸோ நார்மலான விஷயங்கள் தான். ஓகே, இப்போ வந்து இப்போ நம்ம டிமாண்ட் பற்றி பேசணும். another important part of demand is how to divide the question into subparts based on the demand of the question. This is something which is very important, so you can write it down as well. Demand understand பண்ணிட்டோம், நம்ம பாடி ஸ்ட்ரக்சரிங் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்த்துட்டோம். அப்படி பண்ணும்போது அந்த டிமாண்டை நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம். இப்போ சம் கொஸ்டின்ஸ் they themselves will give how to divide the question into subparts. இப்போ இந்த கொஸ்டினில் அவங்களே they gave the clue. How should we divide it? We will divide it into mythology, art and architecture. At the same time there will be questions in which you cannot divide. பட் அதுலேயுமே நம்ம எப்படி அதை டிவைட் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இஸ் அ குட் திங். இப்போ ஏன் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஒரு டிமாண்டை வந்து, why are we dividing it into 2 subparts and writing? Why? Various dimensions, okay. But there is also a practical utility to this. Why? ரெண்டு கண்டெக்ஸ்டில், பட் ஓகே, இந்த டிமாண்டை நம்ம ரெண்டு கண்டெக்ஸ்டில் இருந்து அந்த டிமாண்ட் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். ஸோ அதனால் ஓகே திஸ், பட் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு யூட்டிலிட்டி இருக்குது. இது எல்லாமே இஸ் டு மேக் யுவர் ஆன்சர் பெட்டர், பட் ப்ராக்டிக்கலான யூட்டிலிட்டி என்ன இருக்குது? அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே ஃபைன். வேறு எக்ஸாக்ட்லி இதுதான் பாயிண்ட்ஸ். யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட் மோர். இப்போது நம்ம ஒரே ஒரு டிமாண்டை ஒரே மாதிரி எழுதணும்னா லைக் நம்ம மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பண்ண முடியும்னா we will be writing 5 points. இப்போ இதுவும் 10 மார்க்கர் தான், இதில் நான் வந்து பிரிக்கவே இல்லை. ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரைட் 5 points and 5 examples தான், ரைட். பட் இதில் வந்து ஐ ஹோப் ஐவ் ரிட்டன் மோர். 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ 8 பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் 1 2 3 4 5 6 examples. 8 plus 6 is 14. So which is 4 more than what I wrote in the previous 10 marker. So obviously I'll be getting more marks in this question. So எப்படி இந்தனால அந்த 4 பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சது இந்த கொஸ்டினில்? பிகாஸ் ஐ டிவைடட் இட் இன் 2 parts of mythology, art and architecture. ஓகேவா? ஸோ நம்ம பார்ட்டாக டிவைட் பண்ண the number of points வந்து நேச்சுரலாகவே it will start increasing. புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு இது? Like are you able to understand this or not? When you are dividing the question into subparts, the number of points that you are writing for each subpart will increase obviously, right? And now look at the points that I have written. இது நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் தானே, டைகர் லார்ட் ஐயப்பா அண்ட் எலிஃபெண்ட் லார்ட் இந்திரா, அந்த பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் கணேஷாஸ் எலிஃபெண்ட் ஹெட், நான் அவங்க சொன்ன பாயிண்ட்டு தான் இது. ஐவிசி சீல்ஸ்லேயுமே ஆக்சுவலாக வந்து டைகர் மோட்டிவ் இருக்கும், அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் அசோகன் கேபிட்டல்ஸ் எலிஃபெண்ட் மோட்டிவ் இருக்கும். அடுத்து வந்து பிம்பெட்கா பெயிண்டிங்ஸில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு முகலோட ஆர்ட் ஒர்க்கில் வந்து அங்கேயுமே டைகர், எலிஃபெண்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கும். ஆர்கிடெக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா மகாபலிபுரம், பஞ்சரதாஸ். அதுக்கப்புறம் டைகர் யூஸ்ட் அஸ் மோட்டிவ் ஃபார் சோழன் ஆர்கிடெக்சர், நீங்கள் சொன்ன விஷயம். ஸோ ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் தட் யூ கைஸ் ஹவ் செட் ஒன்லி. ஸோ தேர் இஸ் நத்திங் டிஃப்ரெண்ட் டு ரைட். இட் இஸ் ஹவு வி ப்ரெசென்ட் வாட் வி நோ, அவ்வளோதான். You yourselves have enough content to write a 10 marker which I have written after like 2-3 years of study.
there is nothing much difference between what I am writing and what you will be writing, but the only difference between us both will be how we present it. So நம்ம அதை present பண்ணுறதில் if we improve it, then mains is very easy. ஆனால் இது எப்படி வரும்னா by writing lot. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா டிமாண்ட் என்ன அட்ரஸ் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம், எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம், எப்படி வந்து பாயிண்ட்ஸாக எழுதணும்னு பார்த்தோம், எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும்னு பார்த்துருக்கோம், டிமாண்டை வந்து எப்படி பிரேக் பண்ணால் ஏன் நல்லது அதுவும் பார்த்தோம். இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் என்ன மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா, இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ ஹுக் இன் இட். ஓகே, இப்போ நம்ம யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி அ சர்டன் ஹுக் அட் த பிகினிங். இப்போ நீங்கள் பர்டிகுலராக சில வீடியோஸ் பார்க்குறீங்கன்னா அவங்க அந்த கான்ட்ரவர்ஷியலாக சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து தே வில் புட் அண்ட் ஷோ இன் தி ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனால் அந்த ஃபுல் வீடியோ பார்த்தோன்னா அதில் எதுவுமே இருக்காது ஆக்சுவலாக. பட் தே வில் மேக் அஸ் டு வாட்ச் தட் ஃபுல் வீடியோ பிகாஸ் தே ஹவ் கிவன் அ ஹுக் இன் தி பிகினிங், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் வி வில் பி டூயிங் இன் தி இன்ட்ரடக்ஷன். We will make sure that the examiner feels that we have given something which is good in the introduction, in the answer. ஸோ அப்படி நம்ம அவரை வந்து பிலீவ் பண்ண வைக்கணும்னா இன்ட்ரடக்ஷனில் ஏதாச்சும் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹுக் பாயிண்ட் மாதிரி வைக்கணும். ஸோ ஆல்வேஸ் யுவர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஷுட் பி இன் தட் மேனர். ஓகேவா? அதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா யூ கேன் யூஸ் மேபி கோட்ஸ், ஓகே, ஆர் மேபி யூ கேன் யூஸ் எனி திங்கர்ஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி, இல்லைனா ஏதாச்சும் புக்ஸ் ஏதாச்சும் அதை பற்றி பேசியிருக்கா, கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்ன போயிட்டுருக்கு அதை பற்றி, கரண்ட்டாக என்ன நடந்துகிட்ருக்கு, என்ன விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போது யூ டெல் மீ ஃபார் தட் டெமோக்ரஸி கொஸ்டின் வாட் வுட் பி அ குட் இன்ட்ரடக்ஷன்? ஹவு டெமோக்ரஸி வாஸ் embedded in our like நம்ம ஏன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷனில் எப்படி எம்பெட் ஆகிருக்குங்கிறது தான் கொஸ்டின். அதுக்கு என்ன வந்து நம்ம ஒரு குட் இன்ட்ரடக்ஷனாக தரலாம்? புரியல, என்ன மாதிரி? தட் இஸ் அ குட் ஹுக். பை த பீப்புள், ஆஃப் த பீப்புள், ஃபார் த பீப்புளுங்கிற விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்கிறது தான் வந்து வில் பி இன் தி இன்ட்ரடக்ஷன். ஓகே, அதை தாண்டி வேறு ஏதாவது anything else that can be used in the introduction to make it much more interesting? இந்த கொஸ்டின் டெமோக்ரஸி கொஸ்டினுக்கு கேட்குறேன். சம்திங் கரண்ட் ரிலேட்டடுமே நம்ம யோசிக்கலாம். அந்த மாதிரி யோசிச்சு we can do it. What happened, not currently but last year something it happened with relation to Tamil Nadu தான். தமிழ்நாடோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் வந்து it was used in the parliament as well as a symbol. What was it? So you can write about Sengol. That would be a good introduction point here. So Sengol symbolizes what according to them? ப்ரியாம்பிளும் பண்ணலாம். இதுக்கு பாருங்க, செங்கோல்னா வாட் டஸ் இட் சிம்பலைஸ்? வை டிட் தே பிரிங் தட் டு பார்லிமெண்ட்? சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க, டேக் அ கெஸ். For good governance. for good governance. ஸோ குட் கவர்னன்ஸ் செங்கோல் வந்து எந்த டயத்தில் இருந்தது? அதான் லைக் டூரிங் ஹூஸ் டைம் பீரியட்? யார் டைம் பீரியட்? அவர் சொன்னார் பாண்டியாஸா சோலாஸ் தானே? இட் வாஸ் டூரிங் தி சோலாஸ் டைம் பீரியட், ரைட்? ஸோ அந்த டயத்திலேயே வந்து தே வேர் வில்லிங் டு ப்ரொவைட் குட் கவர்னன்ஸ். அதனால தான் அந்த ஒரு ஈவன் தோ இட் இஸ் அ வெரி ஏன்ஷியன்ட் சிம்பிள், ஈவன் அ சிம்பிள் ஆஃப் மொனார்கி, அதையே கொண்டு வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு வைக்கிற சிக்னிஃபிகன்ஸ் இஸ் பிகாஸ் இட் ஸ்டில் சிம்பலைசஸ் தட் அப்போவே வந்து வி வேர் ப்ரொவைடிங் குட் கவர்னன்ஸுங்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால் தட் வுட் பி அ குட் இன்ட்ரடக்ஷன். ரீசென்ட்லி இன் பார்லிமெண்ட் தே கெப்ட் திஸ், அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு and it shows that even in ancient India we had the ethos of democracy. அப்படி சொல்லி வச்சுட்டு அடுத்து then we will start. So of the people, for the people, or using preamble or using this, all the we the people of India, அது வந்து preamble சொல்லிட்டு, and that has always been there in ancient India as well, where people were prioritized over the rulers.
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம காட்டிட்டு we can start the answer. So that is your introduction. Conclusion வந்து at the same time எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு வே ஃபார்வர்ட் மாதிரி இருக்கணும், ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான கன்க்ளூஷனாக இருக்கணும். ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான கன்க்ளூஷன்னா வாட் டு யூ மீன் பை ஃபியூச்சரிஸ்டிக் கன்க்ளூஷன் இஸ் பேசிக்லி வேர் லெட்ஸ் சே அகெயின் அந்த சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பை விமன் கொஸ்டினில் இப்போ நான் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணலாம் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பை விமன் கொஸ்டின் கன்க்ளூஷனில்? How can we conclude that question? Giving a solution, okay. Okay, then apart from that, அதுக்கு முன்னாடியே we are giving the solution ல என்ன ஆகும் அதுதான் what will you write there? இல்ல conclusion should be just one line. So ஒரு லைன் மட்டும் தான் இருக்கணும். ஃபார்வர்ட் லுக்கிங்னா எப்படி இருக்கணும்னா லைக் நவ் வாட் இந்தியா இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ், வாட் இஸ் தி ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆல்வேஸ் டாக்கிங் அபவுட், இந்த 1 இயரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேசிகிட்டே இருப்பாங்களே, வாட் இஸ் இட்? சொல்லுங்கள், அதுதான் சொல்லுங்கள். விக்ஷித் பாரத் விச் இயர்? 2047. அந்த விக்ஷித் பாரத் வந்து நம்ம மென் மட்டும் இருந்தால் போதுமா? லைக் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் இருந்தால் போதுமா? லைக் வி நீட் விமென்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். சொல்லுங்கள். That is also a good conclusion. From gender, like you can use a negative term there. From there to gender equality or gender parity, and the mari you can write. This is also a good conclusion where you talk about Viksit Bharat 2047. To attain Viksit Bharat 2047, women power ku enna term ipo use பண்ணிட்டே இருக்காங்க இந்தியால? Nari Shakti. So to get to Viksit Bharat 2047, we need the importance of Nari Shakti. So we have to take care of all these challenges. அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சோன்னா it will look very good. Okay. So இப்போ இந்த மானுமெண்ட் கொஸ்டினுக்கே நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பேன்னா there is an organization called ASI. What is ASI? Archaeological Survey of India. அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா all these motifs இந்த elephant, tiger எல்லாமே வந்து should be preserved so that நம்ம future generations know the wealth of the art and architecture that we have. ஸோ அந்த மாதிரி எழுதி ஏஎஸ்ஐயை மென்ஷன் பண்ணி ஒரு ஃபார்வர்ட் லுக்கிங்கான ஒரு கன்க்ளூஷன். ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷனில் எப்படி நம்ம ஒரு ஹுக் தரோமோ முடிக்கும் போதுமே வந்து அவருக்கு வந்து இட் ஷுட் பி குட் தட் ஹீ இஸ் ஃபினிஷிங். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் ரைட் அன் இன்ட்ரடக்ஷன், கன்க்ளூஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இட். டிமாண்ட் பார்த்துட்டோம், ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம், எப்படி பாயிண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம். கான்டென்ட் வந்து கான்டென்ட் இஸ் ஜென்ரலி வாட், தட் இஸ் வை ஐ டுக் தட் கொஸ்டின் டு ஷோ யூ. Content is something which is basically present everywhere. உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே it is content தான். The way you use the content that is there. இப்போ as civil servants you have begun your journey. So from right now you should start the civil services journey. இப்போ எப்படின்னா நான் வந்து இப்போ எப்படி civil servant ஆயிருங்க, like is it just because of the result that I am a civil servant? It's not like that. இப்போ ஒரு PDF வருது, அந்த பிடிஎஃப்னால ஐ ஹவ் நாட் பிகம் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். ஐ ஹவ் பிகம் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் பிகாஸ் ஆஃப் த ஜேர்னி ஆஃப் 3 years or 4 years that I am putting. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஜேர்னி வில் பி அ ஜேர்னி ஆஃப் யூ டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் யுவர் செல்ஃப் எவ்ரி டே ரெகுலர்லி. இப்போ உங்களுக்குமே நாளைக்கு ரிசல்ட் வந்தக்கப்புறம் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பிகம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக ஆயிட்டீங்கன்ட்டு அவங்க பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் பார்த்தனால தான் உங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டே தராங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் அப்படி ஆறதுக்கு வந்து என்ன இப்போ பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு பி மச் மோர் ரெஸ்பான்சிவ் டு வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ. ஸோ உங்களை சுற்றி என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குதுங்கிறத வந்து நீங்கள் மச் மோர் ரெஸ்பான்சிவாக பார்த்துட்டே இருக்கணும், ஆக்டிவாக. ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது அங்கே நடக்கிற விஷயங்கள் வந்து யூ வில் ஆப்வியஸ்லி பி யூஸிங் இன் யுவர் ஆன்சர்ஸ். ஸோ கான்டென்ட் பில்டிங் ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேப்பன் ஃப்ரம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ. ஸோ உங்களை சுற்றி என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நீங்கள் வந்து எப்போதுமே யோசிச்சுட்டே இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் இட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ஃபார் மெயின்ஸ் பர்டிகுலர்லி இன்ஸ்டியூட் என்ன கான்டென்ட் கொடுத்தாங்களோ அதுவே போதும். பிகாஸ் அக்ராஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த கான்டென்ட் இஸ் சேம் ஒன்லி. ஸோ எந்த இன்ஸ்டியூட் நம்ம போனோமோ அங்கே வந்து என்ன கான்டென்ட் தராங்களோ தட் இஸ் எனஃப் ஃபார் யுவர் மெயின்ஸ். ஸோ அதில் இருந்தால் கான்டென்ட் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் இட். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வாட் எல்ஸ் இஸ் தேர், தென் யூ ஹாவ் PYQ incorporation into prep. ஸோ PYQ எப்படி நம்ம இப்போ இன்கார்பரேட் பண்ணுறது? PYQ அனாலிசிஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யோர் ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ் வெல். அது அப்புறமா நெக்ஸ்ட் இயர் மேபி வென் யூர் நியரர் டு ப்ரிலிம்ஸ் ஐ வில் கம் அண்ட் டெல் யூ.
But PYQ analysis is something which is very important for UPSC prep in general. Okay, wow. PYQs is what actually? PYQs is the only way that we can communicate with UPSC or UPSC communicates with us. மற்றபடி நம்ம யூபிஎஸ்சியை போய் we cannot directly go and meet or talk to them. That is why they put all the PYQs on the official website itself. Via PYQs only they will help you to know that okay, I want these questions from you, I want all these things from you. So அதனால PYQs are much more important. So இப்போ நீங்கள் டாபிக் இங்கே என்ன நடத்துகிறாங்களோ அன்றைக்கே போயிட்டு you have to go and look at the PYQs that have been asked from that topic. ஓகேவா? நீங்கள் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணுறீங்களோ இல்லைனா ஒரு ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்துக்குமே முன்னாடி அன்றைக்கி டாபிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி நடத்துகிறாங்கன்னா தென் கோ பேக் அண்ட் see what questions they have asked in world history. World history na enna actually? Anything can be asked in world history, right? But that is not how it works. For example, I didn't focus that much on world history. Now French Revolution, Russian அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 மட்டும் தான் படிச்சுட்டு போயிருந்தேன். அதே மாதிரி French Revolution மட்டும் தான் they asked. So அவங்க PYQsல என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த important themes only will get repeated. So it is important to identify the themes that are there in the PYQs. இப்போ வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இங்கே கிளாஸில் நடத்துவாங்க. கிளாஸில் they will be teaching you comprehensively, ஃபுல்லாக நடத்துவாங்க. ஆனால் அந்த ஃபுல்லாக நடத்துறதுலே இம்பார்ட்டண்ட்டான தீம்ஸ் வந்து ஒரு 2-3 தான் இருக்கும். அதை மட்டும் நம்ம மேஜராக பார்த்துக்கிட்டாலே போதும். ஸோ அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிய வரும்? how will you know what is important? by doing PYQ analysis. அவ்வளோதான். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இது வந்து won't be of much use to you now. preparing set templates based on PYQsனால் இப்போ ஒரு விதமான PYQ ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே ஒரு ஆன்சர் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். அதுதான் பேசிக்கான ஒரு விஷயம். பட் திஸ் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ மேபி இன் another session I will tell you how to do this. But for now, as beginners, what you should do is go take a look at PYQs that are there in the session, in the class that has been happened. Okay, so இப்போ கிளாஸில் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி நடத்துகிறாங்கன்னா போயிட்டு வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி PYQ பார்க்கணும். கிளாஸில் வந்து இது இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி நடத்துகிறாங்கன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கங்கிறது நீங்கள் போய் பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா you will know that left wing extremism is something that they are regularly asking, and that is very important as well. Left wing extremism, why is it in news recently? Left wing extremism na basically உங்களோட சொல்லுங்க, சவுண்டா பேசுங்க. என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொன்னார்? கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது. அதுதான். ஸோ ஹி கேவ் அ டேட் அண்ட் டோல்ட் இதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் கண்ட்ரியில் இருக்காதுன்ட்டு. ஸோ பக்காவாக இந்த வருஷம் தேர் வில் பி அ லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் கொஸ்டின் இன் GS3 இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் எழுத போகிறவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சில இம்பார்ட்டன்ட் தீம்ஸ் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஐடென்டிஃபைங் ஃப்ரம் தி PYQs. ஸோ அதுபடி இப்போ கிளாஸில் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி நடத்துகிறாங்கன்னா நம்ம அப்புறமா போயிட்டு PYQs எடுத்து பார்த்து we have to make sure that PYQs has been covered in class. அதே மாதிரி அந்த PYQs பேஸ்டாக தான் நீங்கள் நோட்ஸும் எடுக்கணும், ஆர் அந்த PYQs பேஸ்டாக தான் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனும் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு PYQs helps you. வேறு டெலிவரி ஆஃப் ப்ரிப்பேர்டு கான்டென்ட் இன் எக்ஸாம். ஓகேவா? அது எப்படி நம்ம இப்போ கான்டென்ட் படிச்சுட்டோம், எப்படி டெலிவர் பண்ணுறது தான் அதுவும் நான் சொல்லிட்டேன். உங்கள் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி என்ன நம்ம படிச்சிருக்கோமோ டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மோல்டு பண்ணி எழுதணும். அப்படியே நம்ம படித்ததை எழுதுறது வந்து இட் இஸ் நாட் ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ், ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோமோ அதை எப்படி மாற்றினா அந்த ஆன்சருக்கு பொருந்துங்கிற மாதிரி மாற்றி வி ஷுட் பி ரைட்டிங் இட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ ப்ரெசென்ட் தி கான்டென்ட், ப்ரெசென்ட் இட் இன் பாயிண்ட்ஸ், அதெல்லாம் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ஹவு டு ஹேண்டில் அன்னோன் கொஷின். அன்னோன் கொஷின், இப்போ இந்த கொஷின் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா? லைக் டிட் யூ நோ திஸ்? ஹவ் யூ ஸ்டடிட்? யூ கைஸ் ஹவ் நாட் ஈவன் ஸ்டடிட் எனிதிங், but you have still handled that question. GS questionsனாலே it is called general studies, right? So எல்லாமே வந்து will have a general ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கே அந்த general knowledge இருக்கும். By the time that you are giving mains, you will have a general idea about everything that is there. ஸோ உங்களால் எப்படி அந்த கான்டென்ட்டை பெஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டா இட் இஸ் ஹவு யூ வில் ஹேண்டில் யுவர் அன்னோன் கொஷின்ஸ் ஆஸ் வெல். இப்போ வந்து ஒரு பேப்பரில் 20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா மினிமம் 10 கொஸ்டின்ஸ் வில் பி அன்னோன். நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணாத ஒரு மாதிரி ஜென்ரலான ஏரியாஸ்லேருந்து வந்திருக்கும். பட் ஸ்டில் அந்த கொஸ்டின்ஸுமே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ உட்காந்து கலெக்டிவாக பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணோம்ல, அந்த மாதிரி இஃப் வி திங்க் அபவுட் இட், நம்ம இந்த இடத்துல இது பார்த்துருப்போங்கிற மாதிரி வி ஹாவ் டு அகெயின் அந்த ஸ்ட்ரக்சரிங் ப்ராப்பராக சப் பார்ட்ஸாக நம்ம பிரித்தோனாலே பாயிண்ட்ஸ் தானா இட் வில் ஸ்டார்ட் கம்மிங். ஓகே.
Okay. Have you guys chosen optional set? அதுவும் இருக்குல்ல. So I will tell you how to choose optional as well. Okay. So have you decided on what optionals you will be giving? Huh? Yes? Okay. Any doctors here? Okay. Any engineers? Okay. Arts? Arts, okay. Science background la? Okay. Agri இருப்பீங்களே? Agri இருக்கீங்களா? Okay. Doctors யாராச்சும் இருக்கீங்களா? Doctors, okay. எந்த காலேஜ்? தாகூர். Okay. நீங்களும் தாகூர். Okay. வேற டென்டல்? டென்டலா? நீங்களும் தாகூர் டென்டலா? சரி சரி. டென்டலா? ஆ? ஃபிசியோ. ஓகே ஓகே, வெரி குட். ஸோ இப்போ எப்படின்னா ஃபார் லா. ஓகே, லா மோஸ்ட்லி நீங்கள் லா தானே எடுப்பீங்க? Okay, okay, it's fine. So, see, first thing is based on your graduation நீங்கள் எடுக்கிறது. ஓகேவா? I assume that நீங்கள் அதில் graduation பண்ணனால you will have expertise in that subject. Graduation நீங்கள் பண்ணனால you will have expertise in that subject. I personally did not have that much expertise in my MBBS graduation because I was someone who studies at the last minute. நான் எக்ஸாம் முன்னாடி சும்மா பார்த்துட்டு I'll go and just give the exam. Somehow I'll write. எனக்கு ஆக்சுவலாக அங்கே நடந்த விஷயங்கள் தான் help me a lot in mains as well. ஏன்னா நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பேப்பரில், பட் ஸ்டில் we will write somethingல. That is what mains is all about. ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் எனக்கு நிறைய இருந்துச்சு பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஸ்டடி தட் மச். ஸோ அது ஒன்று இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் எம்பிபிஎஸ்ல வாட் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் இஸ் தட் வி ஹவ் 9 சப்ஜெக்ட்ஸ் டோட்டலாக. 9க்கு மேலேயே போகும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே தே கம்பைன் அண்ட் கிவ் இட் இன் யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் விச் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கவர். ஸோ அதனால் ஐ சோஸ் ஆந்த்ரோபாலஜி. ரைட். ஸோ உங்கள் கிராஜுவேஷன் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனலாங்கிறத வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னா என்ன சப்ஜெக்ட் ஆர்ட்ஸில்? இங்கிலீஷ். ஸோ அப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தான் எடுப்பீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி யோசிங்க. வேறு யாராச்சும் இருக்கீங்களா ஆர்ட்ஸில்? வேறு என்ன? அப்போ நீங்கள் காமர்ஸ் எடுக்கலாம். தட் இஸ் அ குட் ஒன். அக்கௌண்டன்சி எடுக்கலாம். தட் இஸ் அ குட் ஆப்ஷனல் தான். ஸோ அந்த மாதிரி சி இஃப் த ஆப்ஷனல் உங்கள் கிராஜுவேஷன் சப்ஜெக்ட் அதோட ஆப்ஷனல் வந்து சி இஃப் இட் இஸ் அ குட் ஆப்ஷனல் ஆர் நாட். இப்போ எது வந்து ஒரு குட் ஆப்ஷனல்ங்கிறது தெரியணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு கோச்சிங் ப்ராப்பராக இருக்கணும். ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஆச்சு ஷுட் பி டேக்கிங் தட் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட். இப்போ மெடிக்கல் சயின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி கோச்சிங்ஸ் வந்து இருக்காது. ஏதாச்சும் 1-2 தான் இருக்கும். அதுவுமே அவ்வளோ ஒன்றும் எஃபெக்டிவாக இருக்காது. அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் டேக்கிங் இட் ஷுட் பி குட். கொஞ்சமாச்சும் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து எழுதுறதுவாங்க அது இருக்கணும். இப்போ மோஸ்ட் சோசன் ஆப்ஷனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் சோஷியாலஜி. பிகாஸ் அதில் வந்து நிறைய கோச்சிங்கும் இருக்குது. அதே மாதிரி பீப்புள் சோஷியாலஜி எடுக்கிறதும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ தட் யூ ஹாவ் சம்மன் கம்பெனி மாதிரி நீங்கள் உட்காந்து டு ஸ்டடி வித் தெம். ஸோ அதனால் இட் இஸ் குட் ஃபார் தேட் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு 2 இதையே வச்சு யூ கேன் டிசைட் இஃப் அ ஆப்ஷனல் இஸ் அ குட் ஆப்ஷனல் ஆர் நாட். ஸோ உங்கள் கிராஜுவேஷன் சப்ஜெக்ட் அதோட லிங்க் ஆகுதான்னு பாருங்கள். அப்படி லிங்க் ஆச்சுன்னா அதுக்கான ப்ராப்பர் கோச்சிங் அதெல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்கள். அப்படி இல்லைனா தென் யூ கேன் சூஸ் எனிதிங் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். செகண்ட் வந்து ஆப்வியஸாக இன்ட்ரெஸ்ட். யூ ஷுட் ஹேவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தட் சப்ஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வந்து அதில் எப்படி ஸ்கோரிங்காக இருக்குது, ஹவு இஸ் இட் ஸ்கோரிங் இன் ரீசெண்ட் இயர்ஸ், இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 விஷயம் பார்த்து தான் வந்து யூ வில் சூஸ் யுவர் ஆப்ஷனல். இதில் தான் டவுட் இருக்கா ஆப்ஷனல் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அதில்? பிகாஸ் நீங்கள் இப்போ யூ வில் பி அ பிட் கன்ஃபியூஸ். ஸோ do you have any doubts in how to choose your optional? About anthropology. Anthropology is a very good optional for people who have a background in biology or science. So medical people can take it. அதே மாதிரி பயோடெக் பீப்புள் கேன் டேக் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அனாட்டமி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா யூ கேன் டேக் யோர் ஆந்த்ரோபாலஜி. ஸோ தட் இஸ் இட். அண்ட் ஆந்த்ரோபாலஜி இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் ப்ளஸ் ஆர்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் வெரி குட். இப்போ சோஷியாலஜி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆந்த்ரோபாலஜி மைனஸ் த சயின்டிஃபிக் பார்ட். சோஷியாலஜிலையும் சொசைட்டி பற்றி படிப்போம், ட்ரைபல்ஸ் பற்றி படிப்போம், எல்லாமே வரும்.
இதில் ஆந்த்ரோலையும் ட்ரைபல்ஸ் பற்றி படிப்போம், சொசைட்டி பற்றி படிப்போம். ஆனால் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஃபாசில்ஸு, அதுக்கப்புறம் ப்ரைமேட்ஸு அதெல்லாம் படிப்போம். ஓகேவா, ஆர்கியாலஜி படிப்போம் எக்ஸ்ட்ராவாக. ஸோ இட் இஸ் அ பிட் மோர் ஸ்கோரிங் தென் சோஷியாலஜி இன் மை ஒப்பீனியன் ஃபார் மீ பர்சனலி, பிகாஸ் இட் கம்பைன்ட் அ பிட் வித் மெடிக்கல் சயின்ஸ். ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஃபைன். இட்ஸ் அ குட் சப்ஜெக்ட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ வாண்ட் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் ப்ளஸ் இது. அதே மாதிரி எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது, கடைசி வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஆப்ஷனலே எடுக்கிறதுன்னு தெரிலனா, யூ வில் பி டேக்கிங் சோஷியாலஜி தான் அல்டிமேட்டாக, பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் எவ்ரி ஒன் என்ஸ் அப் அட். பட் இட் இஸ் அ வெரி ஈஸி ஆப்ஷனல் as well and good scoring as well, easy to understand as well. So இந்த மாதிரி there is uniqueness in each optional. Psychology I am not sure. நீங்கள் psychology கிராஜுவேஷனா? அப்புறம் ஐ am not sure. அதுதான் இப்போ இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதில் கிராஜுவேட்டாக இல்லாமல் எடுக்கிறதுங்கிறது இட் இஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட்டி தான். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காம்படிஷனா அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் த மோர் தி நம்பர் இட் இஸ் குட் தான். ஏன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் ஈஸியாக தனியாக தெரியலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணாலே யூ வில் ஸ்டாண்ட் அவே ஃப்ரம் தி க்ரௌட். ஸோ இன் தட் மேனர் இட் இஸ் வெரி குட். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ பேட் திங். அதே நீங்கள் கம்மியான பீப்புள் தான் எழுதுகிறாங்க. இப்போது தேர் இஸ் அன் ஆப்ஷனல் கால்ட் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். அது எழுதுறதே வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் எழுதுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து மார்க்கிங் வில் பி அ பிட் டிஃபிகல்ட். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. It doesn't matter. What is your graduation subject? Interest subject will be PSIR. PSIR is a fine subject. Anyone can read it. See, there are subjects which anyone can take up, even if they are like from a different background. Adula vandu one is anthro, another is sociology, another one is PSIR. In the moon tops optionals vandu anyone from any background can come and take it. You don't need specific expertise. இப்போ PSIR na PSIR graduate தான் எடுக்கணும்னு இல்லை. ஆனால் இதெல்லாம் லா, மெடிக்கல் சயின்ஸ்னால் நீங்கள் டாக்டர்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். மெடிக்கல் சயின்ஸ் வேறு யாருமே போய் புதுசாக படிக்க முடியாது. லாவுமே நான் அந்த மாதிரி தான் நினைப்பேன், சொல்லுவேன். ஆனால் ஜென்ரலாக லாவும் சில பேர் எடுப்பாங்க, அது ஏன்னு தெரியல. ஹிஸ்ட்ரியும் நான் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். இட் இஸ் பெட்டர் இஃப் சம் ஹிஸ்ட்ரி பீப்புள் ஒன்லி டேக் ஹிஸ்ட்ரி. பட் இந்த 3 சப்ஜெக்ட் ஜென்ரலி எவ்ரி ஒன் டேக்ஸ், PSIR, anthropology and sociology. So you can consider these 3 subjects if you are confused about what subject to take. Okay, fine. So this is with yeah, tell me. Huh? புரியல. அக்ரிகல்ச்சர் நீங்கள் அக்ரி கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் குட் ஆப்ஷனல் ஃபார் யூ கைஸ். அதர்வைஸ் புதுசாக போயிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் எடுக்கிறது ஐ எம் நாட் ஷுர். ஃபைன், ஓகே. ஸோ after I choose optional, how do I start prepare for optional? That is again a separate topic. That is same, like you have to attend your classes and those things only. ஆப்ஷனலுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா பை அட்டெண்டிங் யுவர் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஃபைன் ஃபைன். பப்ஆட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஆப்ஷனல் தான். அதுவுமே ஜென்ரலாக பீப்புள் தே டேக். ஆனால் அது ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இட்ஸ் நாட் ஸ்கோரிங்குங்கிற மாதிரி கேள்வி. பட் டேக் அ லுக் அட் இட். அதுவுமே ஆனால் இட் இஸ் அ குட் ஆப்ஷனல். ஃபைன், ஓகே அப்பா, கவனிங்க. எக்கனாமிக்ஸ் ஜென்ரலாக எக்கனாமிக் பீப்புள் தான் எடுப்பாங்க, எக்கனாமிக் கிராஜுவேட்ஸ் தான் எடுப்பாங்க, ஜென்ரலிஸ்ட்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. என்ஜினியரிங் பேப்பர்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம்னா அவ்வளோ ஸ்கோரிங் இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன். நீங்கள் என்ஜினியரிங் எடுக்கிறதுல அவ்வளோ ஸ்கோரிங் இல்லை. என்ஜினியர்ஸ் ஜென்ரலாக மேக்ஸ் எடுப்பாங்க, பிகாஸ் மேக்ஸ் இஸ் அ பிட் ஸ்கோரிங். மேக்ஸ் பேப்பரில் இட் இஸ் வெரி குட் பிகாஸ் யுவர் ஸ்கோர்ஸ் வில் கிராஸ் 400+ ஆல்சோ. அதுக்கப்புறம் மாட்ரேஷன் பண்ணி 300 சம்திங்னு கொண்டு வருவாங்க. ஏன்னா மேக்ஸில் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா கரெக்ட் அந்த சம் 10 out of 10 கொடுத்துருவாங்க. லைக் தே கேனாட் கிவ் 8 or 7. ஸோ அதனால் மேக்ஸ் இஸ் அ குட் ஆப்ஷனல் ஃபார் என்ஜினியர்ஸ் ஆர் சம்மன் வித் மேக்ஸ் பேக்ரவுண்ட். மேக்ஸில் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடித்தவங்களுக்கு இட் இஸ் குட். ஃபைன். Like as a generalist, how good is it to choose psychology as an option? I'm not sure about psychology. இங்கேயும் யாரோ சைக்காலஜி கேட்டிங்க. ஜென்ரலிஸ்டாக சைக்காலஜி எடுக்கிறது வந்து ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹவ் இட் இஸ். அகெயின் இப்போ ஒரு ஜென்ரலிஸ்ட் ஒரு சயின்டிஃபிக் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட் இன் மை ஒப்பீனியன். ஸோ சொல்லுங்கள். என்னது? இந்த மெயின்ஸ் பேப்பர் எழுதுனதா? இல்லை அந்த மாதிரி கிடையாது.
இல்லை 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 அந்த மாதிரிலாம் we cannot do in UPSC. TNPSCல பண்ணலாம் I think, but UPSCல we cannot do. You cannot see your actual answers. What எதுக்கு இவ்வளோ மார்க் கொடுத்தாங்க 12th எக்ஸாம் மாதிரி கிடையாது. நம்ம என்ன அதுதான், that is why we are all confused. ஏன் நமக்கு இதில் குறையுது அந்த ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபைன். ஜுவாலஜி கிராஜுவேட்னா யூ கேன் டேக் ஜுவாலஜி. You can take anthro. Anthro is good for biotech people. Fine. சரிப்பா கவனிங்க, we'll complete it, then you can leave as well, okay? So optional முடிச்சிட்டோம், எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். essay alone is there. So how to start with essay writing? Again நான் அப்போ சொன்ன அந்த ஜேர்னல் விஷயம் தான் for essay as well. So start, நீங்கள் எஸ்ஏக்கு நான் பர்டிகுலராக எந்த கிளாஸஸும் போகல, but I'm not sure if they will take essay classes. If they take those classes, attend them. But ஜென்ரலாக எஸ்ஏக்கு again what matters is how you write. நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம், நம்மளோட ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறது தான் இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட் ஃபார் எஸ்ஏ. ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ், யார் இப்போ உங்கள் எஸ்ஏ பேப்பர்ஸை திருத்துவா? ஹூ கரெக்ட்ஸ் யுவர் எஸ்ஏ பேப்பர்ஸ்? என்னது சத்தமாக சொல்லுங்கள். எனி கெஸ்ஸஸ், யார் கரெக்ட் பண்ணுவான்ட்டு? essay will be corrected by English teachers, English professors தான், சரியா? So for them, rather than content, much more important is how you write English, how you put the words. இப்போ grammatical errors பண்ணீங்கன்னா they will get irritated, spelling mistake இருந்தால் they will get irritated. So அந்த மாதிரிலாம் it will happen. So essayல வந்து half is the content, 50% content, 50% is how you write English. So English உங்கள் மீடியமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா தென் நீங்கள் இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லைனா யூ கேன் டேக் தமிழ் அண்ட் கோ, தட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். ஸோ இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் தட் ஜேர்னல் திங் தட் ஐ டோல்ட், ஸோ டூ தட். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் எஸ்ஏஸ். ஸோ அப்போ எஸ்ஏஸ் எப்போ எழுத ஆரம்பிக்கலாம்னா ஆஃப்டர் யூ ஹேவ் சம் பேசிக் கான்டென்ட் ஆன் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி GS1, GS2, GS3. ஸோ 1, 2, 3ல ஓரளவுக்கு இப்போ வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் நடத்திட்டாங்க, GS2ல சில விஷயங்கள் நடத்திட்டாங்க, GS3ல கொஞ்சம் நடத்திட்டாங்கன்னா then you will have some content on what is happening. So அதை வச்சு then you can start writing your essays. So essaysக்கும் again மறுபடியும் PYQ essays மட்டுமே you can start writing. Write at least, once you start writing, write at least 2 essays per week. Right? So write at least 2 essays per week. And that is enough for you guys to do well in essays. Okay? GSல அவ்வளோ பார்க்க மாட்டாங்க, எஸ்ஏஸில் தான் மேஜராக பார்ப்பாங்க. எத்திக்ஸில் வந்து எத்திக்ஸ் அகெயின் இஸ் கரெக்டட் பை யோர் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஒன்லி. ஸோ எத்திக்ஸ்லேயும் மறுபடியும் இஃப் யூ ரைட் வெல், இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தால் யூ வில் கெட் தட் 130+ ஸ்கோர். ஓகே ஃபைன். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் இட். பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆன்சர் ரைட்டிங் அண்ட் மெயின்ஸ் ப்ரெப் இவ்வளோ தான். ஸோ மற்றபடி கிளாஸில் ப்ராப்பராக கவனிங்க, அவங்க நடத்துகிறத வந்து இது பண்ணுங்கள். அன்றைக்கி நைட்டு போயிட்டு PYQs என்ன அதிலேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்து ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் தோஸ் PYQs. எழுதும் போது ஹாவ் தீஸ் திங்ஸ் தட் ஐ டோல்ட் இன் மைண்ட். டிமாண்டை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுறோமா, அந்த ஸ்ட்ரக்சரிங் ப்ராப்பராக இருக்கா, இந்த ஒரு 2 விஷயம் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் மேஜராக பண்ணாலே பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய ஜென்ரேட் பண்ண பாருங்கள். Verbosity of points அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா குறைக்க, from now itself start reducing the verbosity. If you do all this, you will be getting good. Okay, this is a good point to start. Fine. வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? Sorry? See, same thing. So while you are writing, okay, I'll tell you the time that you have to follow as well. So it is around 7 minutes for one 10 marker. Okay. And then 11 minutes for 15 marker. Okay. 11 into 10 is இது 70. 180 minutes எவ்வளோ? 180 minutes is how many hours? 3 hours. So this is the timing that you have to maintain. But obviously இந்த ஸ்பேஸில் உங்களால் இப்போ எழுத முடியாது. 10 marksே you will be taking at least 15 minutes, one 10 marker to write minimum.
and 15 markers you will take at least 20 minutes to write. So அந்த மாதிரி எழுத ஆரம்பிச்சு you should start reducing the time. Okay, ஸோ நான் வந்து பர்சனலாக என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா, இப்போ ஒரு நாளைக்கு 2 ஆன்சர் எழுதுகிறோம் 3 ஆன்சர் எழுதுகிறோங்கிறத விட அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு ரைட் 5 ஆன்சர்ஸ் பர் டே. அந்த 5 ஆன்சர்ஸுமே தனித்தனியாக எழுதாமல் ஒன்றா எடுத்து வச்சுட்டு ட்ரை டு ரைட் இட். ஓகே, பட் ஆப்வியஸாக இப்போ அந்த பண்ண முடியாது. மேபி 2-3 months டவுன் த லைன் ஸ்டார்ட் டூயிங் தட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் 5 questions. ஏன் அந்த மாதிரி சேர்த்து இப்போ எழுத சொல்கிறேன் தனித்தனியாக எழுதாமல்? அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஹேவிங் இட். இப்போ சில கொஸ்டின்ஸில் யூ மைட் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம், பட் அந்த டயத்தை வந்து யூ வில் ரெடியூஸ் இட் இன் அன் அதர் கொஸ்டின், அண்ட் தட் இஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் இன் ஆக்சுவல் மெயின்ஸ் as well. இப்போ நான் வந்து எல்லா கொஸ்டினுமே 7 minutes 10 markers எழுதுனா, எல்லா கொஸ்டினுமே 11 minutes 15 markers எழுதுறேன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் தட். சில கொஸ்டினில் இது இட் வில் கோ டு 13, சில கொஸ்டினில் 14 கூட போகலாம். ஆனால் அட் த சேம் டைம் another 15 marker வந்து நான் ஒரு 7 minutes தான் எழுதியிருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி we can compensate and do it. So that is how ஒரு மேபி இப்போ ஒரு பிகினர்னால ஒரு 1-2 கொஸ்டின் per day நீங்கள் எழுதலாம். பட் ஒரு 3 months down the line 4 months down the line வந்து you should start writing at least 5 questions at a time, then move on to 10 questions at a time. 10 questions at a time is the best practice method that you can write. 10 questions at a time ல 5 10 markers 5 15 markers எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 5 10 marker 5 15 marker 5 10 markers 5 15 markers. 10 10 marker 10 15 marker 3 மணி நேரத்தில் எழுதுகிறோம். 5 எவ்வளோ நேரத்தில் எழுதுவோம்? 1.5 hours. 1.5 hours நீங்கள் எழுதி முடிக்கணும். திஸ் இஸ் தி ஐடியல் half length டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இங்கேயும் அதுதான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ half length test will have 5 10 markers 5 15 markers and you will be writing it, right? ஸோ அந்த லெவல் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த 5 கொஸ்டின் சேர்த்த மாதிரி எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள். அந்த 5 கொஸ்டின் சேர்த்து எழுதுகிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் 2 answers per day 3 answers per day. அந்த மாதிரி யூ கேன் ஸ்டார்ட் இட் ஸ்லோலி. 2-3 months டைமில் 5 answers அட் அ டைம் சேர்த்து எழுதணும். ஒரு 6 monthsக்கு அப்புறம் 10 answers சேர்த்து யூ ஷுட் பி ரைட்டிங். ஓகே, 1.5 hours உட்காந்து ஃபைன். PYQs வந்து எப்படி பார்க்கணுன்னா, இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸில் என்ன நடத்திருக்காங்களோ அதுக்கு பேஸ்டாக PYQs பாருங்கள். இப்போ இங்கே பாலிட்டி போச்சுன்னா பாலிட்டி PYQs பாருங்கள். இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி போச்சுன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி எடுத்து பாருங்கள். நீங்களாக உங்கள் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எடுத்து பார்க்கணுன்னா யூ கேன் சி. பட் திஸ் இஸ் பெட்டர். இந்த கிளாஸில் என்ன நடத்துகிறாங்களோ அது முடிக்க PYQs முடிச்சிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பெட்டர். Sorry, I didn't answer your question. What was your question actually? Self correction. Yeah. So self correction வந்து அதான் what I've told, right? What is the major thing? First look at the demand. Now when you are writing an answer in 7 minutes, it is difficult initially to understand the demand and write to the demand. So நம்ம answer எழுதி முடிச்சிட்டு check first that whether you have written a answer relevant to the demand of the question. So that is how you self evaluate. Then second point வந்து என்னன்னா, number of points எவ்வளோ எழுதிருக்கீங்கிறத பாருங்கள். அதை தாண்டி வேறு ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு டைம் கிரன்ச் இல்லை எவாலுவேட் பண்ணும்போது. ஸோ நவ் யூ திங்க் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தட் யூ குட் ஹவ் ரிட்டன் மேபி. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எழுதாமல் விட்டுட்டோன்னா தென் யூ கேன் ரெடியூஸ் மார்க்ஸ் ஃபார் தட். அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணியிருக்கேனா, டிமாண்டை நான் செகண்ட் பேஜில் தான் ஆரம்பித்தேன்னா தட் மீன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ ரெடியூஸ். ஸோ அதுக்கெல்லாம் மார்க்ஸ் நீங்கள் கட் பண்ணலாம். இன்ட்ரோ நல்லா இல்லை, பெட்டர் இன்ட்ரோ எழுதியிருக்கலான்னு நீங்கள் எவாலுவேஷன் அப்போ யோசிச்சிங்கன்னா அதுக்கு மார்க்ஸ் கட் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் ஹவ் யூ செல்ஃப் எவாலுவேட். It is better to have 2 people and that person can correct yours and you can correct that person's. நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து we studied together only. She also didn't clear her first 2 prelims. Then she came and then we studied in Delhi. பண்ணோம், we cleared prelims that year and then we got rank as well, which is good. So அதனால it is always better to study together. So that is you will like get a companion as well and you will know. இப்போ ஆன்சர் ரைட்டிங் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ சிம்பிளாக 5 கொஸ்டின் உட்காந்து எழுதுங்கன்ட்டு. பட் அது மாதிரி எழுதலாம் முடியாது உங்களால். பிகாஸ் ஈவன் ஐ ஹவ் ட்ரைட். யூ won't have the discipline. But you will have a discipline when you will sit with someone and write. So I have that friend who is pushing you towards the positive side as well. So அந்த மாதிரி, okay? And you can evaluate among yourselves.
ஆப்ஷனல் பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 சிலபஸ் தான். ஆப்ஷனல் சிலபஸை ரெண்டாக பிரித்து பேப்பர் 1க்கு ஒரு சிலபஸ், பேப்பர் 2க்கு ஒரு சிலபஸ், அவ்வளோதான். எனிதிங் எல்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஹவு டு ஸ்டார்ட் ஆன்சர் ரைட்டிங்? மெயின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சதில்ல பிகாஸ் ஆஃப் வாட் ஐ டோல்ட். தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மெயின்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ ஷுட் ரியலைஸ் தட் இட் இஸ் much more important and then start practicing accordingly. வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இதில்? I'm not sure about evaluating answers, but you can use it for getting points or getting data, stuff like that. But evaluation la na use பண்ணதில்லை personally. But I've used it for maybe getting some points. இதில் என்ன மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டனுக்கு நான் ஜென்ரேட் பண்ணலாம். இப்போ அதில் ஏதாச்சும் நல்ல பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து யூ கேன் நோட் இட் டவுன். அண்ட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் இங்கிலீஷ் யூ கேன் யூஸ் ஏஐ. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா, லெட்ஸே இப்போ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி போயிட்டுருக்கு கிளாஸ்னால், யூ கேன் ஆஸ்க் ChatGPT ஆர் எனி ஏஐ டு கிவ் யூ குட் கீவேர்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி. அந்த கீவேர்ட்ஸை மட்டும் நம்ம மக்கடிச்சுட்டு போயிட்டாலே, ஒரு பாயிண்ட் அந்தந்த கீவேர்ட் போட்டு எழுதிட்டாலே இட் இஸ் குட். இப்போ I'll tell you what a keyword is. இந்த சோலாஸ் இந்த கொஸ்டின் ஷேர் பண்றீங்களா சார்? ட்ரை பண்ணுறேன். நான் என்னோட சேனலும் சொல்கிறேன், டெலிகிராம் சேனல், அதில் நான் போடுறேன். ஓகேவா? இப்போ அனிமல் மோட்டிவ்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து I'm trying to show you what a keyword is. இந்த மாதிரி டயர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரூட் ஃபார்ம் ஆஃப் லோக்கல் கவர்னன்ஸ், டெனட்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் வாஸ் அப்ஹெல்ட். இந்த மாதிரி சில வொக்காபுலரி வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கிறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் யூனோ ChatGPT. இன்னொரு கொஸ்டினும் நம்ம பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணுவோம். எத்தனை மணி வரைக்கும் செஷன் உங்களுக்கு? 1 புரியல. ஓகே. அதுக்கப்புறம் 1க்கு அப்புறம் do you have a session? You are going home. How many of you have come to Chennai for the first time? எங்கே தங்கியிருக்கீங்க? அண்ணா நகர்லேயேவா? You guys are staying in Anna Nagar. Okay. What are the geographical factors responsible for the growth of mangrove vegetation in India? Highlight its role in coastal ecology. What are the question பாருங்கப்பா. This is the last thing. பார்த்துட்டு what is the demand of the question? Or what are the demands of the question? That because it is a 15 marker, then maybe it might have 2 demands. So சொல்லுங்க, ஸ்டார்ட். கொஞ்சம் சவுண்டா சொல்லுங்க. The first demand would be the factors that are responsible for mangrove forest or growth of mangrove. Mangrove forest na என்னன்னு தெரியுமா? Like how many of you know what mangrove forest is? Mangrove forest தெரிஞ்சவங்க யாரெல்லாம்? தெரியுமா தெரியாதா? தெரியுமா? நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குது மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்? பிச்சாவரம். இந்த அளவுக்கு தெரியுதா? எனிவன் ஃப்ரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி? என்ன படித்தீங்க அண்ணாமலையில்? ஓகே, நான் அங்கே தான் படித்தேன், MBBS. ஓகேவா? ஸோ பிச்சாவரம் தெரியுமா? ஸோ தட் இஸ் தேட். நவ் டெல் மீ டிமாண்ட். ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். செகண்ட் டிமாண்ட் இஸ் anything else? idala anything else to add to what she said? Okay. Okay. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க. ஓகே. இப்போ இந்த டிமாண்ட், இப்போ எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது? 2 டிமாண்ட் இருக்குது. இந்த செகண்ட் டிமாண்டை வந்து
highlight its role in coastal ecology இருக்குல்ல, இந்த second demand வந்து how will you divide it into subparts and write, because dividing it into subparts will give you more points, right? So what subparts can you write in this? Highlight its role in coastal ecology. சொல்லுங்க. நம்ம அதான் ஃபேக்டர்ஸ் முன்னாடி பார்த்துட்டோம். அந்த ஈச் ஃபேக்டர் எப்படி கோஸ்டல் அந்த ஆனால் சி இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஃபார் தி க்ரோத் ஆஃப் மேங்க்ரூவ்ஸ், ரைட்? மேங்க்ரூவ் தான் எப்படி ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னு கேட்குறானே தவிர இந்த ஃபேக்டர்ஸ் தே won't directly play a role there. ஸோ இது மட்டும் சொல்லுங்கள், என்ன மாதிரி எழுதலாம் ரோல் இன் கோஸ்டல் ecology? அதுதான் how will you divide it? I'm not asking for points, but I'm asking how you can divide this. சொல்லுங்க. அது இல்லை ரோல்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா we should be writing positive தான், ப்ரோஸ் மட்டும்தான் எழுதணும். ஸோ how will you divide the pros? On what basis? கொஞ்சம் திங்க் பண்ணாலே you can get it. என்னது ஆன்லைனில் சொன்னீங்களே, சொல்லுங்க. சரி சொல்லுங்க, நீங்கள் சொல்லுங்க. ஃப்ளோரா ஃபோனா நீங்கள்? ஓகே. ஆக்சுவலி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே விஷயம் தான் சொன்னீங்க. பயோடைவர்சிட்டி இஸ் ஃப்ளோரா ஃபோனா தான், ஓகேவா? ஸோ பயோடைவர்சிட்டி ஒரு டிவிஷன். வேறு என்னென்ன டிவிஷன்ஸ் இருக்குது? பாயிண்ட்ஸ் நான் கேட்கல, லைக் அந்த சப் பார்ட்ஸாக பிரிப்போம்ல. இப்போ பயோடைவர்சிட்டிக்குள்ளே ஐ கேன் ரைட் 3 points. அந்த மாதிரி எப்படி பிரிப்பீங்க? இப்போ கோஸ்டல் எரோஷன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, கோஸ்டல் எரோஷனை எந்த ஒரு கேட்டகரி கீழே எழுதலாம்? அந்த மாதிரி டிசாஸ்டரை இன்னும் ப்ராடாக யோசிங்க. என்னது? வாட்? இன்னும் ப்ராடாக, இன்னுமே யூ கேன் திங்க் ஆஃப் இட் ப்ராடர். environmental benefits, or you can write what she told ஆன்லைனில் சொன்னாங்களே ஃபர்ஸ்ட்டாக எக்கனாமிக்கல்னு எழுதலாம். எக்கனாமிக்கல்னு எழுதிட்டு அதில் வந்து ப்ரிவென்டிங் நேச்சுரல் அசார்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி எக்கனாமி தான், அங்கே இருக்கிற வாழ்வாதாரத்துக்கு அது இட் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ எக்கனாமிக்கல் கேன் பி அ குட் ஒன். சரி, வேறு என்னென்ன லைக் அ ப்ராட் திங் தட் கேன் பி ரிட்டன்? இன்னும் ஒன்று சொன்னால் போதும். அகெயின் தட் வில் கம் ஆஸ் அ பாயிண்ட் இன் எக்கனாமிக்கல். நான் என்ன கேட்குறேன்னு உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. லைக் ஐம் நாட் ஆஸ்கிங் பாயிண்ட்ஸ் டு ரைட் இன் ரோல் இன் தி கோஸ்டல் ecology, பட் ஹவு யூ வில் டிவைட் இட் இன் டூ சப் பார்ட்ஸ். ஈகோசிஸ்டமா? அதுதான் தட் இஸ் தி கொஸ்டின் இட் செல்ஃப். ஹவு இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ஈகோசிஸ்டம், அதை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்? புரியல. கிளைமேட்டா? ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன பாயிண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க? கிளைமேட்குள்ளே டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் பண்ணுதா என்ன மேங்க்ரோவ்? ஓகே, உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல? ஓகே, அதுவும் இருக்குது. ஓகே, பட் தட் இஸ் அ குட் ஐடியா. வேறு? ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ ஹவ் ஐ ஹவ் டன், பட் திஸ் இஸ் ஹவு வி ஷுட் பி டூயிங் இட். வி ஷுட் பி டிவைடிங் இட் இன் டூ மேஜர் சப் பார்ட்ஸ். ஸோ இது கீழே ஓகே, நவ் யூ டெல் மீ பாயிண்ட்ஸ். நவ் யூ கேன் ஈஸிலி ஜென்ரேட் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஈச் ஆஃப் தெம். பயோடைவர்சிட்டியில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்? அது எப்படி பயோடைவர்சிட்டியில் வரும்? ஓகே, இந்த சாயில் எரோஷன், கோஸ்டல் எரோஷன், அதுக்கெல்லாம் வந்து நான் இது வந்து ஃபிசிக்கலாக எப்படி அந்த ஈகோசிஸ்டத்தை வந்து இது பண்ணுதுன்னு எழுதிடலாம், ஓகேவா? சாயில் எரோஷன், நீங்கள் கோஸ்டல் எரோஷன் சொன்னீங்க, நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கோஸ்டல் எரோஷன். ஓகே, பயோடைவர்சிட்டியில் சொல்லுங்கள். பயோடைவர்சிட்டினா வந்து அங்கே இருக்கிற விலங்குகள், அதுதான் பயோடைவர்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் தி லிவிங் பீயிங்ஸ் தட் ஆர் தேர். ஸோ அதில் வந்து மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது? ஸோ அதான் அவங்க சொன்ன அந்த கான்செப்ட் தான். ஃபானா வரும், ஃபானாவில் பேர்ட்ஸ், அங்கே இருக்கிற வித்தியாசமான பேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. வேறு ஃபானா மாதிரி ஃப்ளோராவும் வரும், ஓகேவா? ஸோ ஃப்ளோரா வில் பி அ பாயிண்ட். வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா பயோடைவர்சிட்டியில்? சரி, எக்கனாமிக்கல் சொல்லுங்கள். எக்கனாமிக்கல் வில் பி பெட்டர் ஃபார் யூ டு திங்க். டூரிசம் ஒன்று. வேறு அந்த பிச்சாவரம் சைட் போனவங்களுக்கு யூஸிங் தட் யூ கேன் ஆன்சர் திஸ்.
livelihood of the people over there. ஆனால் என்ன livelihood சொன்னீங்க? அங்கே இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஹனி இல்லை, அது என்ன இடம் அது? ஃபிஷ் அதெல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ இட் த மேஜர் திங் இஸ் டு ஃபிஷ்லாம் அங்கே கேட்ச் பண்ணி they will have restaurants and all those things. Livelihood of the people over there. Then tourism. வேற என்ன economically how it benefits? Anything else? Fine. வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? So this is how you, when you divide it, you yourself will get a lot of points. Okay. So வேற ஏதாச்சும் ஆட் பண்றீங்களா? இல்ல. Okay. So நான் இப்போ நம்ம பண்ண எல்லாமே I will reiterate once in this answer. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா we are writing an introduction. Okay. So introductionல mangroves can be personified as natural coast guards of India's long coastline. Because for protecting it from environmental vagaries ன்னு எழுதியிருக்கேன். பேசிக்காக அவர் சொன்ன விஷயம் தான், அந்த கோஸ்டல் எரோஷன்லேருந்து காப்பாற்றுறனால அவங்கள வந்து நேச்சுரல் கோஸ்ட் கார்டன், இப்போ நம்மளுக்கு கோஸ்ட் கார்டு இருக்காங்கல்ல, ஸோ கோஸ்ட் கார்ட்ஸ்லேயே இவங்களை வந்து நேச்சுரல் கோஸ்ட் கார்டுன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாங்கிற மாதிரி ஐ ஹவ் ரிட்டன். ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ஐ டென்ட் ஹாவ் அ ஹுக் டு ரைட் இயர். ஸோ அதனால் ஐ யூஸ் திஸ் அஸ் அ ஹுக், நேச்சுரல் கோஸ்ட் கார்ட்ஸ்ன்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணி அவங்கள பார்க்கலாங்கிற மாதிரி. So but that is interesting la. So it makes the examiner to okay ஏதோ சொல்ல வராங்கற மாதிரி it will make. இப்போ this is the part. இப்போ இது கேட்டாங்களா மேங்க்ரோவ் எங்கலாம் இருக்குங்கிற மாதிரி கேட்டாங்களா? they have not asked, but this is a thing that I will give. ஓகேவா? கொடுத்து I will make sure that it shows that okay இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இருக்குங்கிறத வந்து he is showing. அதில் வந்து பிச்சாவரம், சுந்தர்பன்ஸ், பிட்டர் கர்ணிகா, இங்கே கம்பட் அந்த இடத்துலையும் இருக்கும். So I have showed it. ஸோ அதே மாதிரி மேப் வரைய கற்றுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ட்ரா இட். போட்டுட்டு திஸ் இஸ் த ஹவ் யூ ட்ரா அ மேப். ஸோ இது வந்து லைக் யூ ஹவ் டு ட்ரா இட் இன் 5 to 6 seconds. ஸோ எப்படி வரைகிறதுங்கிறது, ஆனால் இந்த மாதிரி வரைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ கொஞ்சம் இது மட்டும் கீழே போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு ட்ரா. இந்த இடம் மட்டும் ப்ராப்பராக இருந்தால் போதும். பிகாஸ் தட் இஸ் ஹவு இட், இந்த இடம் இது ரெண்டும், இந்த குஜராத் இடமும் ஜேகே இடமும் நல்லா இருந்தால் தான் இட் லுக்ஸ் லைக் இந்தியா. இந்த சைட்லாம் ஹவவர் இட் இஸ் ஃபைன், அக்செப்டபிள் தான். ஓகே. ஓகே. ஸோ தென் ஜாகிரபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், அதில் வந்து அதையே நான் பிரிச்சிருக்கேன். இக்கோலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பிரிச்சிருக்கேன், ஹைட்ரலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பிரிச்சிருக்கேன், அண்ட் ஃபிசியோகிராஃபி ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பிரித்து அது ஒன்னொன்றுத்துக்கும் 3 பாயிண்ட்ஸ், 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. ஸோ ஒன்னொன்றுத்துக்கும் ஒரு அங்கே ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? அடுத்து செகண்ட் டிமாண்ட் வந்து ரோல், பயோடைவர்சிட்டி, ஹியூமன் கனெக்டு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஈகோசிஸ்டம். அங்கே ஈகோசிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்குன்னே அது இட் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன். ஈகோ டோன் இதெல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நீஷ் ஸ்பீஷீஸ்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபானா ஃப்ளோரா அங்கே இருக்குது, எப்படி வந்து ஹியூமன் கனெக்ட்னா பேசிக்காக இது எக்கனாமிக்கல் தான். ஸோ அதில் எப்படி டூரிசம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷ்ஷிங், மார்க்கெட்டிங், ஈட்டரிஸ் அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் there is a scheme called MISTI. இதெல்லாம் உங்களுக்கு I don't think you will be knowing. So MISTI is a scheme particularly for mangroves. So அதை எழுதி I have completed the conclusion. So this is how you write a 15 marker. இந்த ரெண்டு டிமாண்ட் எழுதுகிறோம், அந்த டிமாண்டே we will segregate it into parts so that we can make up more points and then write. Fine. And while let's say I am evaluating this on my own, now I will be thinking what more could I have written here. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் எரோஷன் பற்றி நான் அவ்வளோவா பேசலை. ஸோ மேபி கோஸ்டல் எரோஷன் பற்றி பேசியிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஐ வில் டேக் அ லுக் அட் இட். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ வில் சி இஃப் ஐ குட் ஹவ் ரிட்டன் சம்திங் எல்ஸ் மோர் ஹியர். ஓகே. தட் இஸ் ஹவ் யூ எவாலுவேட் இட் ஆன் யோர் ஓன். ஃபைன்.
हाँ हाँ இப்போ நினைக்கிறேனே எழுதியிருக்கனே anything else with regards to mains? புரியல. கன்க்ளூஷனில் இருக்கிற வே ஃபார்வேர்டுக்கும் தனியாக வே ஃபார்வேர்டு எழுதுறதுக்கும் என்ன? இப்போ வே ஃபார்வேர்டில் வந்து நீங்கள் பர்டிகுலராக பாயிண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க. இப்போ இந்த மேங்க்ரூவ் கொஸ்டினுக்கு ஒரு வே ஃபார்வேர்டு என்னன்னா, இப்போ அது ஆனால் அவங்க கேட்கல மேங்க்ரூவ்ஸ் வந்து எப்படி அழிக்கப்படுது, அதோட வே ஃபார்வேர்டுக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதலாம். நேஷ்னல் லெவலில் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்ன பண்ணுறாங்க, இதை தாண்டி நம்ம லோக்கல் பீப்புள் என்ன பண்ணலாம், அப்படி ஒரு 3-4 பாயிண்ட்டாக எழுதுறது வே ஃபார்வர்ட். இதை தாண்டி கன்க்ளூஷனில் சும்மா ஒரு 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 லைனாக மட்டும் எழுதுறது இட் இஸ் கன்க்ளூஷன். அதில் நம்ம இன்டெப்த்தாக போக மாட்டோம். இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணி இது பண்ணணும், மேங்க்ரோவுக்கு இவ்வளோ இருக்கனால நம்ம இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எழுதுறது வெறுமன கன்க்ளூஷன் மட்டும். இப்போ இதே கொஸ்டின் வந்து சேலஞ்சஸ், மேங்க்ரோவ் கன்சர்வேஷன் சேலஞ்சஸ் அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வே ஃபார்வர்ட் எழுதியிருப்பேன். ஆனால் இது இட்ஸ் நாட் தட் கொஸ்டின்னால ஐ எம் நாட் தட். Anything else? How flowcharts enhance our answer? Flowchartume வந்து it is better I didn't use flowchart in the body. ஏன்னா வந்து அது வந்து டைம் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க they use flowchart in the body. பட் எனக்கு டைம் இருந்தனால I didn't use it. அந்த வேல்யூ அடிஷன் பார்ட் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல you can use flowcharts to show something new to the examiner. அந்த மாதிரி you can do it. பட் அகெயின் அது இந்த மாதிரி வேல்யூ அடிஷன் பார்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அது needed. But otherwise it is not particularly necessary that you should do flowcharts in all the answers. Where? அதுதான் சொன்னேன், வெர்பாசிட்டியை குறைக்க பார்க்கணும். இப்போ இதே கொஸ்டின்ஸ்லேயே வந்து I would have, in the third questionலேயே I would have reduced my verbosity a lot more. இப்போ பயோடைவர்சிட்டியில் நான் ஃபானா ஃப்ளோரான்னு போட்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இதில் என்ன சொல்ல வரேன் நான் இந்த இதில், like what I'm trying to say from this, not just for him, for everyone, what I'm trying to say from this. Mangroves providing a shelter or providing a ecosystem for the biodiversity of fauna and flora இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதை நான் வெர்பலாக எழுதாமல், பிகாஸ் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டும் நமக்கு இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ஆனால் பார்த்தா புரியுதில்ல உங்களுக்கு, ஃபானா ஃப்ளோராவில் இதுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறது, அவ்வளோதான். ஸோ பார்த்தா புரியுங்கிற மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும், ரைட்? டூரிசம் கனெக்ட் வித் கோஸ்டல் எக்காலஜி, லீட்ஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் ஆஃப் ஃபிஷிங், மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஈட்ரீஸ். ஸோ இதில் வந்து இதை நான் ப்ராப்பராக எழுதணுன்னா எப்படி எழுதியிருப்பேன்னா, மேங்க்ரோவ்ஸ் லீட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ ஈகோசிஸ்டம் ஃபார் எக்கனாமி. It provides occupation in fishing, occupation via marketing, occupation by opening eateries. அந்த மாதிரி பெருசாக எழுதியிருக்கலாம். பட் அந்த தேவையில்லாத விஷயங்களெல்லாம் கட் பண்ணி எது தேவையோ அது மட்டும் எழுதுனா பாருங்கள். இதில் ஃபிசியோகிராஃபியில் வந்து லீட்ஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டெல்டாஸ், அவ்வளோதான். இட் லீட்ஸ் டு அந்த மாதிரிலாம் எழுத தேவையில்லை. டெல்டாஸ் ஆர் கண்டியூசிவ் ஃபார் மேங்க்ரோவ் ஃபார்மேஷன், அவ்வளோதான். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிராக்கிஷ் வாட்டர், ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் பிராக்கிஷ் வாட்டர் தேவை மேங்க்ரோவ் வளர்கிறதுக்கு. ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கலாம்னா, தேர் ஹேஸ் டு பி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிராக்கிஷ் வாட்டர் ஃபார் தி ப்ராப்பர் க்ரோத் ஆஃப் மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ். இதுதான் ஃபுல் சென்டென்ஸ். இதை நம்ம கட் பண்ணி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிராக்கிஷ் வாட்டர், ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் ரிவர் கன்ஃப்ளூயன்சஸ் வித் த சி, அவ்வளோதான். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் யூனிக் கீ ஸ்டோன் ஸ்பீஷீஸ், இந்த மாதிரி அது என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எழுதணும். ஆனால் பட் இட் டேக்ஸ் டைம். நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் ப்ராப்பராக உட்காந்து தான் எழுதுவீங்க. நானும் அப்படி தான் எழுதினேன். வென் இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் ஷோ மை ஆன்சர்ஸ். இங்கே இல்லை, பட் ஐ வில் ட்ரை டு ஷோ. ஸோ அதனால் பட் அது நம்ம டைம் ஆக ஆக வி வில் ரெடியூஸ் இட். ஓகே, திஸ் இஸ் மை சேனல் as well. So you can search on Telegram ARR_AIR7. If someone got it, you can just share it with your friends. So like inga mathavungalukku avladha. So in that I'll be ippo prelims kaga I am focusing a lot, because prelims is
coming in the batch 2026. So post that I'll start with mains related stuff. So that might be useful for you guys because you are also starting with mains, right? Kadachudha? Illa in the channel kadachudha? Did you get it? Okay, fine. So I think this is a good place to end it. Anything else with related? Generally prep related ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் do you have doubts with regards to the prep? நார்மலாக கேட்குறேன், ஏன்னா நீங்கள் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க, எனக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஜென்ரலிஸ்டிக்காக it depends. If you have good expertise in that optional, you have to do you can do self prep, but at the same time test எல்லாம் வந்து யாராச்சும் இன்ஸ்டியூட்ல போடுறது is good. ஜென்ரலாக ப்ரெப் ரிலேட்டடாக டவுட்ஸ் இருக்கா, எப்படி படிக்கணும், எப்படி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தாலுமே யூ கேன் ஆஸ்க் பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் இட் ஜஸ்ட் நவுல. வி ஹாவ் அரவுண்ட் 10 minutes. சோஷியல் மட்டும் பார்த்தா போகணும். சயின்ஸ் இட்ஸ் நாட் மச் யூஸ்ஃபுல். See, I will tell you, I'll be very honest with you, like even though you guys are focusing on 2027 attempt, it will be most probably that you will be clearing it in your 2028 attempt. In my opinion, at least 2 years of preparation is needed. 2 வருஷமாச்சும் படிச்சாதான் வந்து we can give your first attemptங்கிற மாதிரி it is my opinion. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு 2 years நீங்கள் படித்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த 2 years நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டு படிக்கும் போது தான் 1 year மட்டும் you can take for understanding all the concepts. ஆப்ஷனலும் சரி, மெயின்ஸும் சரி, ப்ரிலிம்ஸ் ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸும் சரி, ஒரு 1 full year நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு 1 year, செகண்ட் இயர் வந்து ஷுட் பி ஃபார் யுவர் எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட். அந்த டயத்தில் தான் இன்னும் நல்லா ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்ணுறது, இல்லைனா ப்ரிலிம்ஸ்னால் MCQ சால்வ் பண்ணுறதுலாம் அப்போ வரணும். இப்போ நான் 1 yearலே பண்ணுவேன்னா இது ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும். உங்கள் கான்செப்ட்ஸ் கிளியர் ஆகிறதுக்குள்ளேயே நீங்கள் MCQ சால்வ் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி போக ஆரம்பிக்கும். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜான் வரைக்கும் தான் டைம், ஜானுக்கு அப்புறம் ப்ரிலிம்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஆன்சர் ரைட்டிங்க்குலாம் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணாலுமே மெயின்ஸ் மைட் பி அ ஹர்டில். அதனால் இட் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் 2 years இன் மை ஒப்பீனியன். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க. தட் ஐ வில் கிளியர் திஸ் எக்ஸாம் இன் 2 years. அது 2 yearsக்கு அப்புறம் எழுதினாலுமே எக்ஸாம் டியூரேஷன் இஸ் ஹவு மச்? எவ்வளோ நாள் எக்ஸாம் டியூரேஷன்? 1 year. எக்ஸாம் டியூரேஷன் இஸ் 1 year. அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ இயர்ஸ்ப்பா? 3 years. கிட்டத்தட்ட ஒரு கிராஜுவேஷன் முடிக்கிற மாதிரி. ஸோ அதை மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து UPSC டிகிரி பண்ண வந்திருக்கோங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு 3 years ஆகுங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுட்டு ஹாவ் இட். டெல் இட் டு யுவர் ஃபேமிலி ஆல்சோ. ஏன்னா நிறைய பேர் ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. யூ ஷுட் பி கம்யூனிகேட்டிங் டு தெம் தட் இட் வில் டேக் 3 years ஃபார் யூ டு டூ இட் அண்ட் கெட் அவுட் ஆஃப் த சைக்கிள். இதை சொல்லாமல் வந்துட்டு நான் 1 yearலே பண்ணிடுவேன், இது பண்ணிடுவேன்னா ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணனாலும் how many years will it take? 2 years it will take. ஸோ அந்த 2 years அந்த விஷயமும் யூ ஷுட் கம்யூனிகேட். ஸோ இது எல்லாமே கம்யூனிகேட்டட் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ். மேக் ஷோர் தட் தே ஆர் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் தென் டூ இட். ஸோ பிகாஸ் வாட் ஹேப்பன் போஸ்ட் மை செகண்ட் ப்ரிலிம்ஸ் ஃபெயிலியர், வாட் ஹேப்பன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே ஹவ் டன் தேர் பிஜி எவ்ரி திங். என் ஃப்ரெண்டெலாம் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது ஹீ காட் பிஜி, தென் ஹி காட் மேரிட். இப்போ வந்து அவன் குழந்தை இஸ் கோயிங் டு ப்ரீகேஜி ஸ்கூல். திஸ் ஹேப்பன்ட். ஸோ பட் ஐ வாஸ் ஸ்டில் ஸ்டக் இன் த சைக்கிள். Right? So I asked my parents, should I do PG? அவங்க சொன்னாங்க இல்லை, you give your third attempt and then I could clear it. So அதனால் you should communicate with your parents that it is taking a lot of time, what should I do? And if they are supporting you, then it is good, well and fine. Right? அதே மாதிரி coming to Chennai is something new for a lot of people. So so now it will be very good for you. You will go to Tower Park, then what else is there? இங்கே VR mall போகிறது, all this will happen. பட் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு இஃப் யூ ஸ்டடி இட் இஸ் பெட்டர் ஆர் கெட் இட் அவுட் ஆஃப் யுவர் சிஸ்டம் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் 1 month இட் செல்ஃப். எங்கெல்லாம் சுற்றி பார்க்கணுமோ சுற்றி பார்த்துட்டிங்கன்னா தென் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் ப்ராப்பர்லி. ஸோ டூ தட். ஓகே, தட் இஸ் ஆல். எனிதிங் எல்ஸ்? ஆமாம்மா, ஃபுல் டைம் தான். வேறு எப்படி நான் படிக்க வேறு இது தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எதுவுமே பண்ணல. நான் ஐ கிராஜுவேட்டட் இன் 2022 and I joined. Okay, post 2022 இதே டயத்தில் தான் I joined. when I இல்லை நான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இன்ஃபேக்ட் I joined. ஆகஸ்ட்டில் தான் I joined. But you guys have joined it now itself. I joined in August of 2022.
Then I gave my first attempt in 2023. அந்த ஃபஸ்ட் attempt கொடுக்கும் போதே ஐ நியூ தட் ஐ ஹவ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் த சிலபஸ். எதுவுமே பண்ணாமல் தான் நான் சும்மா கொடுத்தேன் 2023 attempt. ஐ லாஸ் பை 0.5 மார்க்ஸ் கட் ஆஃப் அந்த வருஷம். பட் இட் இஸ் ஃபைன் தான், ஏன்னா அந்த வருஷம் எழுதியிருந்தாலுமே ஐ வுட் நாட் ஹவ் கிளியர்ட் மெயின்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஃபைன். அதுக்கப்புறம் தென் ஐ மூவ் டு டெல்லி. டெல்லியில் 2 years இருந்து படித்தேன், 3 years. ஒரு நிமிஷம். I didn't do here, I did it from another academy. I won't be naming it here, obviously. You can see all the details on my channel. Yeah. No, I was not at Karol Bagh. Adu na solren. Delhi la enga irundha I can tell you. I was at Jamia Millia Islamia in Delhi. It is a institution just for minorities, SC, STs and women. Because I am a minority, I got but adukume entrance eludhanum. Like at least 10,000 people apply there. Many say that exam is difficult more than prelims itself. So they select from around 10,000 people, 100 people, and then we go there. Ana anga vandu poradhukku at least or basic prelims knowledge, mains knowledge irundha da you can clear that exam. So at least or 1 year into the preparation ninga ponakaprom, if you belong to any of these categories, minorities, SC, ST, women yaarnalum polam pannina you can go. I got to know because Shruti Sharma got first rank from there. வருஷம் வருஷம் யாராச்சும் டாப் 10ல் அங்கே வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. திஸ் இயர் ஐ எம் த பர்சன் ஃப்ரம் தேர். அண்ட் ஆனால் அங்கே என்ன இதுனா தமிழ் பீப்புள் இருக்கவே மாட்டாங்க. பிகாஸ் நோ ஒன் நோஸ் தட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் தேர். தட் இஸ் த திங் அண்ட் வி ஆர் நாட் யூஸிங் இட். வாட் ஜென்ரலி ஹேப்பன்ஸ் இன் சென்னை இஸ் யூ கிவ் 1 attempt in UPSC, இதெல்லாம் வேணாண்டான்ட்டு யூ கோ டு TNPSC. தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர். இது எனக்கு நல்லா தெரியும். அண்ணா நகரில் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இப்போ எந்த ஸ்டடி ஹாலில் நீங்கள் யூ கைஸ் வில் பி ஸ்டடிங் இன் சம் ஸ்டடி ஹால்ஸில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சீனியர்ஸ்லாம் TNPSC படிச்சுட்டு இருப்பாங்களா, அவங்களாம் they would have started as UPSC aspirants. They would have started as UPSC aspirants. போக போக they will think okay at least we should get a job, and then they go to TNPSC. Then they start giving all the group 4, group 2, 2A, group 1 எல்லா எக்ஸாமுமே they start giving. So see அதே மாதிரி what is your இதுவுமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. வாட் இஸ் யோர் மோட்டிவேஷன் டு ஸ்டார்ட் திஸ் ஜேர்னிங்கிறதுமே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஐ டூயிங் இட் ஜஸ்ட் டு கெட் அ ஜாப். கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் வேணும்னா யூ கேன் டூ எனி எக்ஸாம். TNPSC இருக்குது, SSC இருக்குது, யூ கேன் டூ எனி எக்ஸாம். எதுக்கு UPSC பண்ணணும்? ஐ ஹேட் திஸ் திங் வெரி கிளியர். பிகாஸ் UPSC பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹேட் அ வெரி குட் ரீசன். எனக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ரீசன் இருந்தனால ஐ வெண்ட் இன். ஒரு 3 years ஐ லாக்ட் இன் அண்ட் டிட் ஒன்லி திஸ். ஐ டிட் நாட் ரைட் TNPSC சும்மா போய் எழுதினேன், ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் எழுதினேன். பட் ஐ டென்ட் ஸ்டடி அண்ட் ஆல். என்னோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் இதில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ குடன்ட் கிளியர் தட் ப்ரிலிம்ஸ். அதில் எப்படியும் ஃபுல்லாக தமிழ்லாம் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி செப்பரேட்லி. தட் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். That is there. And this year second rank, she is my friend only. She was in TNPSC. She cleared TNPSC as well. அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டே she cleared UPSC. ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க people. ஸோ இதுக்குன்ட்டு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறவங்க will always get this. ஸோ நீங்கள் உங்களோட ரீசன் என்னன்னு யோசிங்க. அப்படி ரீசன் இல்லாமல் யூ cannot stay on in UPSC prep. That is why people move on to TNPSC because their reason is not to clear UPSC, just to get a job. It is fine. அது அவங்களோட ஒருத்தருக்கு ஒரு இது வீட்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரியும் இருக்குது. லைக் மை என்வாயர்மெண்ட் வாஸ் வெரி குட் அட் ஹோம். அவங்க வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நாள்னாலும் எடுத்துக்கோன்னாங்க. ஸோ ஐ டுக் இட், அவ்வளோதான். அண்ட் ஐ ஹேட் அ குட் பேக்கப். தட் இஸ் தேர். எனிதிங் எல்ஸ்? நோட்ஸ் மேக்கிங், கிளாஸில் நோட்ஸ் எடுக்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் மை ஒப்பீனியன். இப்போ வந்து என்னென்னா நீங்கள் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளி டிஃபிகல்ட் டு டேக் நோட்ஸ் இன் கிளாஸ் பிகாஸ் யூ ஹவ் டு சிட் ஃபார் லாங் ஹவர்ஸ், 3 hours 4 hours 5 hours அந்த மாதிரி யூ ஹவ் டு சிட் லாங். அதனால் எடுக்கிறது நானுமே அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக நோட்ஸ் எடுக்கல. பட் இங்கே நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா the same notes can be used for prelims or mains. நீங்கள் செப்பரேட்டாக நோட்ஸ் எடுக்கணுன்ட்டு இல்லை. அப்படி நீங்கள் செப்பரேட் நோட் மேக்கிங் பண்ணுறீங்கன்னா ஐ வுட் அட்வைஸ் நாட் டு டூ நவ். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு PYQஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ்லாம் பார்த்துட்டு PYQஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கணும். நீங்கள் இப்போவே நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க, செப்பரேட்டாக சொல்கிறேன். யூ won't be knowing which is important, which is not important. அதனால் எனிதிங் எல்ஸ்? இப்போ பிகினராக it is difficult only. It is very difficult to do it because I know it is very difficult. That is why I couldn't clear in my second attempt. Second attempt I had all the resources. I was in Delhi.
சுற்றி இருக்க எல்லாருமே கிளியர் பண்ணிட்டாங்க என்னையே தவிர, பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் ஸ்டடிங் ப்ராப்பர்லி. லாஸ்ட் மினிட்ல வரைக்கும் தள்ளி போட்டுகிட்டே இருந்தேன் ப்ரிலிம்ஸை, பார்த்துக்கலாங்கிற மாதிரி. ஆமாம், இந்த லாஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் தான் ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓகே லாஸ்ட் மினிட் ரீடர்னா எப்படி சொல்கிறது, ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் பட் எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ்டாக ஸ்டடி பண்ணுறதுன்னு இருக்குல்ல. தெர் ஆர் 2 types ஆஃப் ஸ்டடிங் ஃபார் யூபிஎஸ்சி. இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது வந்து பேசிவான ஸ்டடி. அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த 1 year ஷுட் பி ஃபார் பேசிவ் ஸ்டடி, வேர் யூ கம் டு கிளாஸ், யூ சிட், யூ டூ இட்டுங்கிற மாதிரி. எக்ஸாம் ஓரியன்ட் சைக்கிள்னா இட் இஸ் அ 2 year cycle. 1 year for the exam and 1 year before that for that exam in mind. புரியுதா? with all the knowledge gathered before. நீங்கள் இப்போ தான் நாலேஜ் கேதரிங் ஃபேஸ்லேயே இருக்கீங்க, then how can you give the 27 prelims? புரியுதா? பட் the course here is oriented towards giving 27 prelims. I understand, but this is my logic. In that manner I am varying from what they are saying. என்னோட லாஜிக் என்னன்னா you need 2 years. 1 year for knowledge gathering. இப்போ என்ன உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல, you don't know what is mangrove என்ன, you don't know the basics of it. இந்த பேசிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு you need 1 year. ஆனால் அதுக்கப்புறம் you need 1 year particularly towards that attempt. அந்த attempt நோக்கி ஒரு 1 year focused study இருக்கணும், ஒரு 1 year plan மாதிரி இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வை 2 years தேவை. அந்த 1 year வந்து நான் 24 ப்ரிலிம்ஸ் ஃபெயிலியர்லேருந்து 25 ப்ரிலிம்ஸ் வரைக்கும் அந்த 1 year போட்ட எஃபர்ட்ஸ் தான் இட் டிரான்ஸ்லேட்டட் டு 7th rank அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த 1 year-ஓட பாசிவ் ஸ்டடி நான் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன். அந்த 1 year நம்ம உட்காந்து அந்த எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ்டாக படிக்கிறது யூ ஷுட் டூ. ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக பண்ணணும். ஆனால் பட் இப்போவே உங்களால் அந்த மாதிரி பிளான் போட முடியாது தான். ஸோ வாட் ஐ வுட் அட்வைஸ் இஸ் டு இந்த பாசிவாக நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதே ஸ்டார்ட் கெய்னிங் இட் ப்ராப்பர்லி. ஏன்னா நீங்கள் இப்போ போடுற பேஸ் தான் வில் ஹெல்ப் யூ இன் ஃபியூச்சர் அட்டம்ப்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். ஃபியூச்சர் அட்டம்ப்ட்ஸ் தரக்கூடாது, பட் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் மோர் தேன் 3-4 அட்டம்ப்ட்ஸ்னா அந்த ஒரு அட்டம்ப்ட் நீங்கள் போகிறதுக்கான பேஸ் வந்து இதுதான். நீங்கள் இப்போ 1 year போடுற ஃபவுண்டேஷன் தான். ஸோ டூ த ஃபவுண்டேஷன் வெரி வெல் அண்ட் லைக் ஆல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் வெரி குட். ஸோ இன் தட் அதில் நான் வந்து லைக் ஐ வில் பி வெரி ஓப்பன் அபவுட் இட். ஆல் ஆர் டூயிங் குட் ஜாப். இட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தி ஆஸ்பிரண்ட் ஆன் ஹவு ஹி இஸ் டேக்கிங் இட் ஆர் நாட். ஸோ அதுதான் இது. ஸோ யூ டேக் இட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ப்ராப்பராக கிளாஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணாமல் எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்ணி, இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாமல் இன்னொருத்தவங்க நோட்ஸ் வாங்கி படிச்சிங்கன்னா அகெயின் தட் இஸ் நாட் அ குட் திங். ஸோ ப்ராப்பராக எல்லா கிளாஸுமே யூ ஷுட் கம் அண்ட் அட்டெண்ட். வேறு டெல்லியில் டெல்லி போனால் நான் போன இடம் நல்ல இடம். டெல்லியில் கரோல்பாக் இஸ் நாட் அ குட் பிளேஸ். Karolbagh is not different from Anna Nagar. In fact, Anna Nagar crowd is much more serious than Karolbagh crowd. இப்போ இங்கே ஸ்டடி ஹால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா people will be much more serious. அங்கே கரோல்பாகில் நான் படித்ததே இல்லை. ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா யூ ஷுட் கோ ஃபார் இன்ஸ்டியூட்ஸ் லைக் தீஸ் தட் ஆர் கிவிங் ரெசிடென்ஷியல் கோச்சிங். இவங்க இன்ஸ்டியூட்டே கிடையாது, அவங்க தே ஜஸ்ட் ப்ரொவைட் யூ அந்த ரூம் கொடுப்பாங்க, அந்த என்வாயர்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இப்போது 100 people தான் செலக்ட் ஆகிறாங்க ஒரு 20,000லனா, அதில் ஏற்கனவே மெயின்ஸ் கொடுத்தவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க, இன்டர்வியூ கொடுத்தவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க, செலக்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அட்டெம்ப்ட்டுக்கு ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்கிறவங்க ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கு அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல என்வாயர்மெண்ட் இருக்கிறனால இட் இஸ் குட். தட் ஹியர் யூ ஆர் கெட்டிங் கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் ரன்னிங் ஒன் ரெசிடென்ஷியல் லைக் தட், ரைட்? அது இங்கேயே உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு கோ டில் டெல்லி. நான் போன வருஷம் தெர் வாஸ் நாட் தட், அந்த ஸ்கீம் இல்லை. நான் போன வருஷம் தான் நான் அங்கே டெல்லி போகிறேன், அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்கீம் இருக்குது, அதை எழுதுனா ஸ்காலர்ஷிப் வரும் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் தென் ஐ கிளியர்ட் இட் அண்ட் ஐ வாஸ் கெட்டிங் த ஸ்காலர்ஷிப் as well. பட் அந்த ஸ்கீமுமே ஐம் நாட் ஷுர் இஃப் இட் வில் பி கண்டினியூட் இன் திஸ் டேர்ம், பட் வில் சி. இஃப் இட் இஸ் கண்டினியூட் தென் இட் இஸ் குட். ஸோ யூட்டிலைஸ் தட் ஸ்கீம். தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் கோயிங் டு டெல்லி. யூ கேன் டூ இட் ஃப்ரம் ஹியர் இட் செல்ஃப். பிகாஸ் ஐ காட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ வெண்ட். டெல்லி போகணுன்ட்டு நான் போகல, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சனால தான் போனேன், இல்லைனா போயிருக்க மாட்டேன். ஒன் செகண்ட். அது கஷ்டம்தான். ஃபார் தட் யூ ஷுட் நீட் அட்லீஸ்ட் பேசிக் ப்ரிலிம்ஸ் நாலேஜ். அது எழுதுறவங்களாம் யார் எழுதுவாங்கன்னா இந்த 2026 ஃபுல்லாக படிச்சிருக்காங்கல்ல அவங்க தான் எழுதுவாங்க. ஸோ யூ கேன் எய்ம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம். சும்மா தரலாம், பட் யூ கேன் எய்ம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம். எனிதிங் எல்ஸ்?
CSAT CSAT you can, it depends on your personal strengths தான். இப்போ இந்த எக்ஸாமே எப்படின்னா யூ ஷுட் நோ வாட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஆர் வாட் யுவர் வீக்னஸஸ் ஆர். இப்போ என் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எத்திக்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சனால ஐ ஃபோக்கஸ் ஆன் எத்திக்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ CSAT பர்டிகுலராக எடுத்துட்டிங்கன்னா CSAT-குள்ளேயே there are 3 things. What are the 3 things of CSAT? ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், ஆப்டிடியூட், ரீசனிங், இன்னொன்று வந்து மேக்ஸ், 3 இருக்கும். இப்போ இந்த 3த்தில் எது உங்கள் ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்டோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், சரியா? ஸோ மை மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் 78 வாங்கினேன் 2023 விச் இஸ் கிளியரிங் கட் ஆஃப் தான். கட் ஆஃப் எவ்வளோ தெரியும்ல, 66.67, 17 வச்சுக்கோங்க. ஸோ 70 கட் ஆஃப்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஐ வாஸ் கிளியரிங் 78. அடுத்த வருஷம் ஐ காட் 87 சம்திங், 80ஸ்லேயும் 86 ஐ காட். அதுக்கப்புறம் இந்த 2025 ஐ காட் 115 மார்க்ஸ், 115 112.5 மார்க்ஸ் ஐ காட், சம்திங் லைக் தட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு CSAT-ல எப்படி ஸ்கோர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பிகாஸ் ஐ இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மை ஸ்ட்ரென்த். ஏன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், ஓகேவா? ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனும் லாஜிக்கல், ரீசனிங், ஆப்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அது. ஸோ அந்த 2 கொஸ்டின்ஸில் வந்து எனக்கு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தனால ஐ வாஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தீஸ் 2 மோர் கம்பேர்ட் டு மேக்ஸ். மேக்ஸ் வாஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி நாட் ஸ்ட்ராங் ஃபார் மீ ஆஸ் கம்பேர்ட் டு தீஸ் 2. ஸோ உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை ஃபர்ஸ்ட் இன் CSAT. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். மோஸ்ட்டாக எப்படி நீங்கள் CSAT யூ வுட் ஹவ் டேக்கன் கிளாஸ் இல்லை, ஸோ அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ். அந்த கிளாஸஸில் உங்களுக்கு பாருங்கள், இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ, உங்களுக்கே தெரியணும் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்துன்ட்டு. திஸ் எக்ஸாம் இஸ் மோர் அபவுட் நோயிங் ஹூ யூ ஆர் பர்சனலி, விச் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் இன்டர்வியூ ஆல்சோ. இன்டர்வியூலையுமே தே வாண்ட் டு நோ ஹூ யூ ஆர். ஸோ நீங்களே உங்களை செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு டைம் தான் அது. இப்போ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா ஸ்டார்ட் டூயிங் தட் ஜேர்னலிங் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். எனக்கு பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி CSAT மட்டும் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா CSAT ஃபோக்கஸ் தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். நான் ஸ்கூல் டயத்துலேயே ஆப்டிடியூட் அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ நியூ ஐ எம் பிரிட்டி ஸ்ட்ராங் இன் CSAT. CSAT-க்கு ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க ட்ரை டூயிங் தி 2022 பேப்பர். 2022 பேப்பரை எடுத்து CSAT நீங்கள் படிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை, சும்மா இதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணுறீங்கன்னா தென் யூ ஆர் குட் இன் CSAT தான். யூ நீட் நாட் டூ செப்பரேட் கோச்சிங். பட் கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ண முடியல, கட் ஆஃப் ஐ வில் சே இட் இஸ் 70 மார்க்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறீங்க அந்த பேப்பரை ப்ராப்பராக 2 hours உட்காந்து போடணும்ப்பா. 2 hours உட்காந்து OMR ஷீட் வச்சு do it and see how much you are scoring in CSAT. If you are getting less than 70, then you have to go for coaching for CSAT. நான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் போடும்போதே I was getting around 84 or something. So I knew I was good in CSAT. So நான் அவ்வளோவா ஃபோக்கஸ் பண்ணல. ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு பார்த்துட்டு அது ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். எனிதிங் எல்ஸ்? No, it's not true. It's not true at all because I am not a topper per se. Like 12th வந்து இப்போ எவ்வளோ மார்க்ஸ் உங்களுக்கு 12th? For me it was 1200 marks. I got 1147 out of 1200. My cutoff was 194.75. Medical cutoff வந்து was 194.75. எல்லாருமே மெடிக்கலில் which is the best college தமிழ்நாட்டில்? மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் இஸ் குட் பட் பெட்டர் தென் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ். CMC ஸ்டேட் போர்டு வச்சு போகிறதுக்கு சொல்கிறேன். CMC இஸ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்டில். MMC மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் வாஸ் மை எய்ம். பட் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு ஐ ஷுட் ஹவ் அட்லீஸ்ட் 199. ஓகே, ஈவன் தோ ஐ ஹாவ் BCM கோட்டா, ஸ்டில் 199 கட் ஆஃப் இருந்தால் தான் வந்து யூ கேன் கெட் இன் டு MMC. பட் அங்கேயே வந்து ஐ குட் நாட் கெட் இட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் focused in 12th. ஃபுல்லாக கல்ச்சுரல்ஸ் அது இதுன்ட்டு ஐ வாஸ் a cultural secretary in my school as well. பட் நான் வந்து ஐ வாஸ் a keyboard player, பாடுவேன், all that I used to do. I was someone who was much more focused on culturals than studies. But that helped me ultimately. இப்போ இன்டர்வியூவில் கூட they asked me about keyboard, நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அந்த மாதிரிலாம். ஸோ நான் வந்து I was a well-rounded personality in that sense. I was not just focused on studies. So I couldn't get into a top tier college in Tamil Nadu. Kadlur Medical College, Annamalai University is considered a tier 2 தான்.
டாப் டயரில் வில் கம் எம்எம்சி, மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ், திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர், இதெல்லாம் தான் வில் பி தி டாப் காலேஜஸ். அதே மாதிரி டாக்டர்ஸுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக எப்படி இருந்துச்சுன்னா பீப்புள் கிளியரிங் சிஎஸ்சி வேர் எய்ம்ஸ் டாக்டர்ஸ் தான். எய்ம்ஸ் இஸ் லைக் அ வெரி குட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கரும் ஈஸ் ஃப்ரம் எய்ம்ஸ் ஜோத்பூர் தான். பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கர் இப்போ நான் வந்து ஒரு 30 மார்க்ஸ் வாங்கியிருந்தேன்னா ஐ குட் ஹவ் காட்டன் ஏஆர் 1 as well. ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர். அதே மாதிரி நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் டாப் 3ல இருக்கிற நாங்கள் 3 பேருமே வி வேர் நாட் ஃப்ரம் டயர் 1 காலேஜஸ். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல். ஈவன் ஐ ஹேட் திஸ் டவுட் பிகாஸ் தமிழ்நாட்டிலிருந்து டாப் 100ல there won't be people. டாப் 100 விடுங்க, டாப் 10ல வந்து there won't be anyone at all தமிழ்நாட்டில். ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் எப்படி டாப் 10லாம் போக முடியும், லிஸ்ட்டில் பேர் வந்தாலே போதுங்கிற மாதிரி. பட் தென் யூ கேன் டேக் மீ as an example to work for AAR 1 also. Now I am thinking I should have worked for AAR 1. If I had focused a bit more on anthropology, I could have gotten AAR 1. So it is nothing. It is very good that like now that awareness is being created among people. TNPSC is not the only thing that we should do. UPSC also நம்ம நிறைய focus போடணும். So that is the thing. Okay. Anything else? வேற ஏதாவது இருக்கா? Fine. Working aspirant-க்கு உங்க சஜஷன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? Working aspirants இங்க இருக்கீங்களா? Working aspirant இருக்கீங்களா? Okay. For working aspirants what you should do is basically நம்ம என்னென்ன டைம்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்த டைம்லாம் வந்து you should be studying now. So that is the thing. But I think you guys are at an advantage because you have only limited amount of time. So அந்த டயத்தில் நம்ம படித்து முடிச்சிடணுங்கிற ஒரு அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் you will do well. என்ன பர்டிகுலராக உங்களுக்கு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் இல்லை. இவங்க பண்ணுற அதே விஷயத்த நீங்கள் அந்த ஷார்ட் டைமில் பண்ண போகிறீங்க. பட் யூ வில் டூ வெல் பிகாஸ் யுவர் எஃபிஷியன்சி வில் பி வெரி குட். இப்போ நாங்கள் 10 hours போட்டோன்னா அதில் ஒரு 5 hours தான் ப்ராப்பராக படிப்போம். ஸோ நீங்கள் 5 hours போட்டாலுமே அந்த 5 hours ப்ராப்பராக படிச்சிருவீங்க நீங்களே. ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஹாவ் நோ அதர் ஆப்ஷன். ஸோ அதனால் ஐ won't suggest any other separate strategy for working professionals. Fine. So at this point I will conclude it. So make a good use of this 1 year. In the 1 year is going to be your base for whatever attempt you are going to give, 27 or 28, whatever you are giving. This 1 year is going to be the base. So be a bit serious in class. I understand it is not like very serious இருக்கிறது கஷ்டம் தான். But at least இந்த ஒரு 1 year மட்டும் சீரியஸாக இருங்க. Then you can do like good because in the foundation தான் will help you wherever you go. This foundation is what is going to help you. So in the classல ப்ராப்பராக கவனிங்க. Make proper notes. I didn't make proper notes from class because I know it is difficult to make. Sometimes அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லுவாங்க, நமக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கும். ஒரு 3 hours மேலே we cannot sit in one place. That is natural. But still இந்த 1 year மட்டும் somehow try to go beyond that and put in your efforts. மற்றபடி it is up to you தான். நம்ம சொல்கிறது சொல்ல தான் முடியும். It is up to us to take that call. Right? நானும் அது பண்ணதில்லை, அதனால சொல்கிறேன். If I am someone who was very sincere, maybe I could have cleared in first attempt or second attempt. But I was not like that. ஸோ அதனால் நீங்களும் அப்படி இருக்காதீங்க, என்னோட தப்பை பண்ணாதீங்கன்னு ஐ எம் trying to tell it. So if you want to take it up or you can follow my pathway which is a very long pathway. நான் இதில் வந்து now it looks all good and well that I got 7th rank. Suppose நான் ரேங்க் வாங்கலைன்னா உங்களுக்குலாம் நான் யாருன்னே தெரிஞ்சிருக்காது. You won't even be knowing that a person like Rajah was preparing, right? So all this happens. So அதனால் but there are like that people like that. My friends still, most of my friends got through this year, touchwood, which was very good actually. Like என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் சொன்னால என் கூட படித்தவங்க got 111. பட் அவங்களுக்குமே இப்போ என்னன்னா she has to give the exam again to get into IAS. So the struggle continues. இப்போ எனக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நான் 7th rankனால because I am not like sure whether I will get Tamil Nadu as my home cadre. If maybe I was number 2 or number 1, நான் ஃபார் ஷுர் இருந்திருப்பேன். பட் எனக்கு முன்னாடி இப்போ இன்னொருத்தங்க இருக்காங்க. ஸோ எனக்குமே இப்போ ஒரு டவுட்ஃபுல்லான ஒரு இதில் தான் இருக்குது, தமிழ்நாட்டில் இருப்பேனா இருக்க மாட்டேனான்ட்டு. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் இப்போ நான் ரிக்ரெட் பண்ணிருக்காங்க, இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணியிருக்கலாமேன்ட்டு. ஸோ அந்த ரிக்ரெட் மட்டும் உங்கள் லைஃப்பில் வராமல் பார்த்துக்கோங்க. மேபி இந்த ஒரு 1 year நம்ம ரிக்ரெட் புஷ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம், ப்ராப்பராக படிச்சிருந்துருக்கலாம் இந்த 1 year சென்னையில். அந்த ஒரு ரிக்ரெட் மட்டும் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. அப்படி எனக்கு நான் ரிக்ரெட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் பி ஜாலி, யூ கேன் என்ஜாய் அண்ட் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ that you have come to do. So you can do that. So it is totally up to you. Okay. So
Take care. At this point, I will conclude it. All the best for everything. Huh? Thank you. Thank you for sitting patiently and listening. And we'll connect on my channel as well. If you want any doubts, you can put it on the discussion group. I'll take a look at it. Okay? See you. Bye bye.